Yes, personality in terms of the academician, not only an academician, but also an excellent administrator. Presently, he is associated with Swami Vivekananda University, where he also is leading. But this is the beginning. I told sir that henceforth you will have to come to our university because this is now. হাইট করেছেন সেটাও করবে যে আমাকে স্যার নিজেই স্যার কিন্তু নিজেই না এখানকার এখন আমাকে যে আপনি ইয়েও করেছেন এখানকার last but not the least, হ্যাঁ sir is the professor of eminence and excellence of our university. So sir is a part of our university. Right. So out of that compulsion, I would say, sir has kindly volunteered to come over here and deliver a lecture. I'm sorry, sir. This is just not the students are on study leave. So I know. not many students are now there. But next time, definitely we'll have, because we have environmental science over here, chemistry over here, and what I understand that you are directly related to environmental Yeah, science. so and he also belongs to fishery science. We are going to have the fishery science. Later point. ঠিক আছে ও রিজাল্ট পয়েন্টটা দিয়ে Sir, but before we start, we follow our ritual that we pay floral tribute to Rani Lakshmi. And then we water a sapling, and this sapling will be planted in our campus. Sir, এইটা students, you can also volunteer. আমরা প্রদীপ জ্বালানোটা বন্ধ করে দিচ্ছি বা কার্বন মিনিমাইজ কার্বন মিনিমাইজ স্যার আপনিও আসুন প্রিয়জি তুমি একটু জল দাও আমি ফুল দাও একটু আমি ফুল দাও দিও You can also. ফুল দাও And sir, one more thing I must. Sir, one more thing I must inform or convey to you, sir, that from this year onward, every student, irrespective of the curriculum, they will have to take a common curriculum or common program we call environmental studies. That is mandatory for and it is in compliance with the NEP. In future, so ওদের প্রত্যেককে environmental studies টা পড়তে হবে। সে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক যাই হোক না কেন, এটা ওদের পড়তে হবে। আর ওই পেপারে 50 নম্বরের পেপারে 40 নম্বর ওরা লিখিত পরীক্ষা দেয় আর 10 নম্বরটা হচ্ছে ওদের যেদিন ইনসেপশন বা ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম ছিল সেই দিনে ওদেরকে একটা করে চারা গাছ দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই চারা গাছটা ওরা লাগিয়েছে জিও ট্যাগিং করে এবং 6 মাস ধরে ওরা গাছটাকে মনিটর করবে তার জন্য 10 নম্বর এটা ওদের ক্ষেত্রে মানে এখন নতুন সেমিস্টারে এটা ম্যান্ডেটরি খুব ভালো খুব ভালো আর স্যার অন বিহাফ অফ all university student yes thank you very much for being over here. This was a school, not all.
এটা আমরা কি আবার ফুলের পক্ষে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি যে একটা স্যার একটু ছবিটা আপনি আসেন। Thank you for coming. আর এটা একটা token of appreciation. Token of appreciation appreciated for your excellent presentation in the form of a special lecture. Dr. Nimai Chandra Shah, former Vice Chancellor, Harvard. Thank you. तो अगर सर आई फील HR group so এটা স্যারের এরপরে একদম গাড়িতে তুলে দিতে হবে so without any further delay may I now request Mr. Shah to kindly deliver the talk and I think it is entitled Plastic and Microplastic Contamination, a crisis in today's world. Last June 12, we organized the seminar where Professor Kogan took care. Professor Ranjan Chaudhary came and Professor Subhash Shastri from the Kolkata University. He also came and we organized this seminar. Sir, we are very fortunate to have a project being granted by Pollution Control Board. একটা প্রজেক্ট আমরা পেয়েছি 11.5 lakh আর একটা 7 lakh এটা আমরা পেয়েছি just from on the environmental level. Sir, thank you very much for coming. Sir, over to you. প্লিজ আপনি বলুন Sir. Sir, আপনাকে এই তো স্যার সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি ওই এইখানে এলে আপনার অনেক সুবিধা হবে। ঠিক স্যার আমার আমি প্রথমেই মানে বলি যে আমার বক্তব্যটা আছে সেটা আমি বাংলা এবং ইংরেজি মিশিয়েই করবো যাতে করে আমাদের সুবিধা হয়, সবার বুঝতে এটা সুবিধা হয়। আর ফার্স্ট বলার আগে আমি প্রথমে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার পাত্রীপতি উপাচার্য তো রানী রাসমণি, গ্রিন ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ডক্টর অমিয় কুমার পান্ডা স্যারকে, আর এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই আমাকে এরকম একটা বিষয়ে টক দেওয়ার জন্য, এই ইউনিভার্সিটিতে আমাকে ডাকার জন্য। আজকে একটা ইউনিভার্সিটি একেবারে নতুন করে তৈরি হচ্ছে, তো যে কোনো ইউনিভার্সিটি তাকে তো নতুন করে তৈরি হতে হয়, কেউ না কেউ ইনিশিয়েটিভ নেয় বলেই কাজটা শুরু হয়। অনেকদিন হলো এই ইউনিভার্সিটি হয়তো তার এস্টাবলিশ হয়েছে, সেখানে হয়তো একটা সাল লেখা রয়েছে আমি দেখেছি, কিন্তু প্রফেসর অমিয় কুমার পান্ডা স্যার উনি এখানে আসার পর থেকে তোমরা নিজেরাও টের পেয়েছো যে কেউ একজন এসেছেন বলে মনে হচ্ছে নতুন আঙ্গিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার সারা জাগিয়ে তার ডেভেলপমেন্ট শুরু করেছে। উনি নতুন নতুন সাবজেক্ট খুলবেন, আশা করবো যে এই ইউনিভার্সিটি যে উদ্দেশ্য নিয়ে খোলা হয়েছিল তো সেই উদ্দেশ্য সফল হবে। আমি একসময় এখানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলাম, তার সেই সময়ই এই গ্রিন ইউনিভার্সিটি ওপেন করে আমরা সবসময় বলতাম যে গ্রিন ইউনিভার্সিটি যদি আমাদের কোনো রকম ভাবে সহযোগিতা মানে চায় আর কি, তো আমরা দুহাত ধরেই চেষ্টা করবো যে সেই সহযোগিতা দেওয়ার, এবং সেখানে সাবজেক্ট খোলা, টিচার পাঠানো, ল্যাবরেটরি প্রোভাইড করা, সব রকম ভাবে আমরা চেয়েছিলাম। আমি অন্তত যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ চেয়েছিলাম যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রোথ ঠিক মতো হয়। এখানে যেহেতু গ্রামের মানুষরা অনেক বেশি, গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখানে অনেক বেশি পড়তে আসে, ফার্স্ট জেনারেশন এডুকেশন এখানে একটা হয়, এইরকম একটা বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো অনেকেই বলবেন এইরকম জায়গাতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় কি প্রয়োজন আছে, এই তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, বর্ধমান রয়েছে, কিন্তু আমি জানি যে মানে কি কষ্ট করে ছেলেমেয়েরা বর্ধমানে পড়তে যায়, কি কষ্ট করে কলকাতায় পড়তে যায়। অনেকেই হয়তো মেধা রয়েছে কিন্তু শুধু অর্থের অভাবেই তার আর উচ্চশিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয় না। সেখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এখানকার মাননীয় মন্ত্রী রয়েছেন বেচারাম মান্না স্যার, তিনি চেষ্টা করছেন, সবাই চেষ্টা করছে যে এইখানে বিশ্ববিদ্যালয়টা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন এখানে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়টাকে যাতে গড়ে তোলা যায়। আর যিনি আমাদের উপাচার্য সাহেব এসছেন আমার ভাতৃপতি অমিয় বাবু,
তিনি তো 100% চেষ্টা করছেন, এবং আমি যেটা শুনলাম ওনার থেকে কথা, এইমাত্র কথা হচ্ছিল যে উনি আসার পরেই বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজগুলো শুরু হয়েছে, প্রায় 200 কোটির মতো টাকা স্যাংশন হয়েছে, সেই টাকা ঠিকভাবে মানে শুরু হয়ে যাবে, হয়তো 1 বছরের মধ্যেই কাজটা শুরু হবে। খুব ভালো লাগছে শুনে যে একটা জায়গায় তো শুরু করতে হয়। আর এই যে কলেজে আমি এসেছি, এই কলেজের সঙ্গে আমার আবার একটু আর্থিক যোগ রয়েছে। আমি যখন ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, তখন 32টা গভর্নমেন্ট কলেজ তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যে সিঙ্গুর গভর্নমেন্ট কলেজ একটা। এটাও এখানে সব থেকে বেশি টিচারের সংখ্যা আমরা দিয়ে রেখেছিলাম, টিচার পুল তৈরি করেছিলাম, তখন আমি ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ছিলাম। তো সেইখানেই আজকে ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠেছে, সেটা ভালো লাগছে যে টু সাম এক্সটেন্ট আমারও সেখানে একটু কন্ট্রিবিউশন রয়েছে, আমিও খুব হ্যাপি। আরেকটু আপনাকে একটা জিনিস বলে নিই, এই কলেজের বর্তমান যিনি অধ্যক্ষ, তিনি আপনার প্রত্যক্ষ ছাত্র, আমার ডাইরেক্ট ছাত্র। তিনি আজকে বিশেষ কারণে তার একটা নিকট আত্মীয় হসপিটালে বলে তিনি আসতে ও পারেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তিনি আপনার কাছে মার্জনা চাইছেন। ঠিক। ডক্টর সুভাষিস পান্ডা সুভাষিস আপনার পান্ডা, ছাত্র, ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট। আমি যখন ঝাড়গ্রামে অধ্যাপনা উনি করতাম, সেটা তখন লিখে পাঠিয়েছেন আর কি। স্যার, তো ঠিক আছে, খুব ভালো লাগছে। এই তো ছোট থেকেই শুরু হয়, স্যার আমাকে ডেকেছেন, আমিও গ্ল্যাডলি এসেছি। আর তোমরা এসেছো, সংখ্যাটা কোনো বড় নয়, যেটুকু তোমরা যে কয়জন রিপ্রেজেন্ট করছো, অন্তত সেই কয়জনই বিষয়টা জানো, যে বিষয়টা নিয়ে বলবো বলে আমি আজকে ভেবেছি, যেটা স্যার শুরু করেছেন মানে এই কটা দিন আগে, জুন মাসে বোধহয়। তো স্যার যে প্রোগ্রামটা করেছিলেন তারই একটা এক্সটেন্ডেড প্রোগ্রাম এটা, ধরেই নেওয়া যেতে পারে, প্লাস্টিক অ্যান্ড মাইক্রোপ্লাস্টিক কন্টামিনেশন, এ ক্রাইসিস ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড, এটা এখানে আছে। এই কোনটা কিন্তু এখানটা এখানে ঠিক আছে। এখানে আমরা এই যে আমরা শুরু করার আগে, ঠিক আছে, এখানে ওইটা স্লাইড, এই গ্রাম দিকটা হলো আগে, আচ্ছা, আর এইটা এখানে আমরা শুরুর আগেই আমাদের যেটা বলতে চাইছি যে সকালবেলায় আমরা তো ঘুম থেকে উঠেছি, তো আমার এখন প্রশ্ন যে আমাদের তো প্লাস্টিক নিয়ে আমরা বলছি, মাইক্রোপ্লাস্টিক্স নিয়ে আমরা বলছি, এবং সেটার ক্রাইসিস নিয়ে আমরা বলতে এসেছি। তো সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে থেকে আমরা রেজিস্ট্রার সাহেব এসেছেন, আমরা যে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে থেকে আমরা কোন কোন জিনিস আমরা টাচ করেছি, যেটা মানে প্লাস্টিক, যার মধ্যে রয়েছে এ টুথব্রাশ, এ ওয়াটার বটল, এ ফুড প্যাকেট, মোবাইল ফোন কভার, সবগুলোই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্লাস্টিক দিয়েই তৈরি। প্লাস্টিক begins our day, ends our day. From milk packets in the morning to packaged food at night, plastic has silently become our closest companion. সব থেকে কাছে একটা জিনিস হয়ে গেছে, যে প্লাস্টিক ছাড়া আমরা কিন্তু কোনোভাবেই থাকতে পারবো না, 1 ঘন্টাও থাকতে পারছি না। Globally, we produce over 400 million tons of plastic every year. You see, can you imagine 400 million tons of plastic আমরা কিন্তু বছরে তৈরি করছি, তার মধ্যে only 10% plastic are recycled, plastics are recycled, আর বাকি যে 90% রইল তারা কোথায় যাচ্ছে? এই 90% প্লাস্টিক্স চলে যাচ্ছে landfills, rivers, oceans, and ultimately our bodies through food chain. এরপরেই হচ্ছে যে প্রতি বছর আমরা এখানে আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছি, ঠিক ঠিক আছে। এখানে আমরা একটা এখানে আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছি, প্রতি বছর আমরা কত ব্যাগ, প্লাস্টিক ব্যাগ, 5 to the power 7, 5 to the power 7 lakh plastic in the oceans, যেটা আর হচ্ছে in the last decade we produced more plastic than the whole last century, যেটা আমরা এক্ষুনি দেখাবো গ্রাফে। 50% of the plastic we use single use or disposable. Single use plastic হচ্ছে এর মধ্যে 50% হচ্ছে single use plastic. We buy 1 million plastic bottles every minute. প্রতি মিনিটে সারা পৃথিবীতে আমরা 1 মিলিয়ন প্লাস্টিক বটল ব্যবহার করছি, এবং সেই বটলগুলো কিন্তু আমরা বাইরে ফেলে দিচ্ছি, সেগুলো সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক হিসাবে। প্লাস্টিক মেক্স আপ 10% of all the waste we generate. সারা পৃথিবীতে যত ওয়েস্ট জেনারেটেড হচ্ছে তার মধ্যে
10% হচ্ছে তোমার 10% প্লাস 10% ওয়েস্ট হচ্ছে প্লাস্টিক দিয়ে। এরপরে আমরা দেখাচ্ছি যে এভরিডে 2000 garbage trucks full of plastics are dumped into the world's ocean, rivers or lakes. 2000 garbage trucks. আর হচ্ছে every year around 19 to 23 million tons of plastic waste leaks into the aquatic ecosystem, polluting lakes, rivers and seas. এইটা আমরা এই যে এখানে একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এখানে দেখিয়েছি যে লাস্ট একটা সেঞ্চুরিতে হ্যাঁ যত পরিমাণ মানে প্লাস্টিক আমরা ব্যবহার করছি সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আফটার 1980s মানে 20th সেঞ্চুরির শেষের দিক থেকে 21st সেঞ্চুরির একেবারে 2000 এর পর থেকে এটা শার্প একটা রাইজ। আমরা প্লাস্টিকের ব্যবহারটা আমরা দেখেছি যে 400 মিলিয়ন টনস অফ প্লাস্টিক্স আমরা এখন ব্যবহার করছি 400 পার ইয়ার। এটা কিভাবে বেড়েছে এই গ্রাফটা সেটা পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে। এইটাও আরেকটা গ্রাফই দিয়েছি, আরেকটা রিপোর্ট আমরা শো করেছি যে 2020 তে 335 মিলিয়ন টনস অফ প্লাস্টিক আমরা ব্যবহার করছি 2023 তে। মূলত 2000 থেকেই প্লাস্টিকটা সব থেকে প্লাস্টিক যে শার্প রাইজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে একটা জিনিস দেখা যে ফ্রম 2000 টু 2020 এতদিন পর্যন্ত যত প্লাস্টিক ব্যবহার করা হচ্ছে শুধু এই পিরিয়ডে দুটো ডিকেডে 2000 টু 2020 তে 56% প্লাস্টিক আমরা ব্যবহার করেছি। 56% এই প্লাস্টিক ওয়েস্ট তৈরি হয়েছে, গার্বেজ গুলো তৈরি হয়েছে। নেক্সট, এটা সারা বিশ্ব জুড়ে প্লাস্টিকের কিরকম ডিস্ট্রিবিউশন সেটা আমরা এখানে দেখিয়েছি। একটা লাল কালি দেখানো হচ্ছে এখানে ভেরি হাই, রেডটা তার থেকে এখানে কতগুলো কালার আমরা ব্যবহার করছি, ভেরি হাই, মিডিয়াম, লো এন্ড ভেরি লো। আমাদের এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট সবটাই দেখা যাচ্ছে যে পুরোটাতেই কিন্তু আফ্রিকান কান্ট্রি গুলো বা সাউথ আমেরিকার পুরো পার্টটা এখানে সব থেকে বেশি প্লাস্টিকের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। এদিকে অস্ট্রেলিয়া, ওদিকে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, সেখানে দেখা যাচ্ছে প্লাস্টিকের পরিমাণটা কম আছে। এবার আমরা যদি কনসিডার করি আমাদের দেশকে, ইন্ডিয়াকে কনসিডার করি, তাহলে দেখতে পাচ্ছি কিরকম কোন কোন জোন ম্যাক্সিমাম পলিউশন দেখা যাচ্ছে। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গুজরাট, ওয়েস্ট বেঙ্গল, কর্ণাটক, এই জায়গাগুলো সব থেকে বেশি পলিউশন রয়েছে, প্লাস্টিক পলিউশন রয়েছে। এবার প্লাস্টিক এই যে ছড়িয়ে পড়ছে, distribution of plastic debris is highly variable due to certain factors like wind and ocean currents, coastline geography, urban areas and trade routes. এটা plastic pollution has negative impact on the natural environment and creates problems for plants, wildlife and even human population. যেখানেই যাক না কেন আসবে কিন্তু ফুড চেনের মধ্যে দিয়ে হিউম্যান বডিতেই কিন্তু আসবে। Often plastic pollution includes killing of plant life and posing dangers to local animals. Plastic pollution is no longer an environmental issue alone. It is a human health crisis. Microplastics are now detected in the মানে এটা শুধুমাত্র প্লাস্টিক পলিউশন শুধু নয়, হেলথ ক্রাইসিসটাও তৈরি হচ্ছে, হিউম্যান হেলথ ক্রাইসিসটাও তৈরি হচ্ছে। এখন মাইক্রোপ্লাস্টিককে কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, টেবল সল্ট, সি ফুড, ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, এয়ার, ইভেন হিউম্যান ব্লাড, লাংস, প্লাসেন্টা এন্ড ব্রেস্ট মিল্ক। হাউ ডেঞ্জারাস, এগুলো সবই আমরা দেখাবো। জাস্ট আমি একটু ইন্ট্রোডাক্টরি পয়েন্ট বলে দিচ্ছি যে কোথায় কোথায় আমরা পাচ্ছি। এভরিডে এক্সপোজার ইজ ইনভিজিবল বাট কন্টিনিউয়াস। এমনি আপাত দৃষ্টিতে প্রতিদিন আমরা বুঝতে পারছি না যে প্লাস্টিক পলিউশন কিরকম হচ্ছে, কিন্তু এটা চলছে, কন্টিনিউয়াস এটা চলছে। When we eat food in plastic containers, drink from disposable bottles, এই যে জলের বোতলগুলো একবার যেগুলো ইউজ করা যায় এগুলো বাড়ি নিয়ে গিয়ে আবার ব্যবহার করছি। এগুলো বাড়ি নিয়ে গিয়ে যতবার ব্যবহার করছি তত মাইক্রোপ্লাস্টিক্স আমাদের বডিতে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। Drink from disposable bottles, wear synthetic clothes, we unknowingly ingest or inhale microscopic plastic particles. Plastics act as carriers of toxic chemicals. এই প্লাস্টিক শুধুমাত্র নিজে পলিউশন করছে তা নয়, নিজে যে বডির বিভিন্ন পার্টে যে ঢুকে পড়ছে তা নয়, এগুলো আবার কি করছে, এর গায়ে চারদিকে বিভিন্ন ধরনের মেটালস, বিভিন্ন ধরনের পেস্টিসাইড, এগুলো কিন্তু আবার ও মানে ক্যারি করছে, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাতাসে যেগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে, যে পার্টিকেল গুলো জমিতে পেস্টিসাইড ব্যবহার করছে, প্লাস্টিক পার্টিকেল গুলো রয়েছে, প্লাস্টিক পার্টিকেল গুলো এগুলোকে ধরে নিচ্ছে। স্যার একটা সব বলুন যে আমরা যদি বাড়িতে মিল্কচারে যে বটলগুলো ব্যবহার করি এটা কতটা ক্ষতিকর? সব আসছে, আমরা সব বলবো। যদি আমরা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার করি সেটা মানে খুবই বেশি ক্ষতিকারক, আর যদি অন্য কোনো প্লাস্টিক ব্যবহার করে থাকি তার মধ্যে সেটা কি দিয়ে তৈরি
সেটা আমরা আসবো, সেইটা তো লিচেট হবে, সেই কেমিক্যালটা তো লিচেট হবে, সেটা লিচিং হবে, সেটা তো আমাদের জলের মধ্যে চলে আসবে বা খাবারের মধ্যে চলে আসবে, সেটা আমরা এখানে আসবো। Plastics acts as carriers of toxic chemicals like BPA, phthalates, heavy metals, which are linked to hormonal imbalance. আজকে সবারই এই যে আমাদের প্রবলেম যেটা হরমোনাল ইমব্যালেন্স, ইনফার্টিলিটি, মেটাবলিক ডিসঅর্ডারস, ইমিউন ডিসফাংশন এন্ড ফাইনালি দ্য ক্যান্সার। তো দ্য প্যান্ডেমিক কজ বাই এই ম্যাক্সিমাম প্লাস্টিক পলিউশনটা কোন সময় হয়েছে? প্যান্ডেমিক পিরিয়ড থেকে। এই পিরিয়ডে কি হচ্ছে? প্রচুর মাস্ক আমরা ব্যবহার করছি, প্রচুর গ্লাভস আমরা ব্যবহার করছি, ইভেন প্লাস্টিক ড্রেস হসপিটালগুলোতে বা নার্সিং হোমগুলোতে যেগুলো সিঙ্গেল ইউজ একবার ব্যবহার করতে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো তো সবই একটা জায়গায় না একটা জায়গায় সেগুলোকে ক্ষয় করতে দেওয়া হয়েছে, না হলে বারণ করা হয়েছে, যাইও হয়েছে, কিন্তু সেগুলো তো আলটিমেটলি নেচারেই ফিরে এসেছে। সেই সময় সব থেকে বেশি প্লাস্টিক পলিউশনটা হয়েছে। The remarkable increase in the global use of face masks, which mainly contain polypropylene, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ দ্য প্লাস্টিক প্রোপাইলিন, তার মানে অনেকগুলো প্রোপাইলিন একসঙ্গে গিয়ে সেটা পলিপ্রোপাইলিন হয়েছে, have led to the worsening of the microplastic pollution due to poor waste management. এটা প্লাস্টিক পলিউশন ইন দ্য ওশান সিনারিও, যত কোস্টাল জোন রয়েছে সেগুলোকে আমরা দেখেছি যে প্লাস্টিক পলিউশন সেখানে হচ্ছে। হ্যাঁ, এইটা একটা চিত্র আমরা তুলে ধরেছি যে সমুদ্রের যে সমস্ত কোস্টাল এরিয়া রয়েছে, সেই কোস্টাল এরিয়াতে কিভাবে প্লাস্টিক বটলস রয়েছে ছড়িয়েছে, যেমন সমুদ্রের ভিতরে তো আছেই, জাস্ট মানে এগুলো ডাঙাতেই এইটুকু পড়ে আছে, এগুলো সবই আলটিমেটলি ভেসে সমুদ্রের জলের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আমরা দেখাচ্ছি যে সমুদ্রের যে সমস্ত অ্যানিমেল গুলো রয়েছে তারা কোন অবস্থায় রয়েছে, কি রকম ভাবে রয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে কখনো কখনো শুধু বড় প্লাস্টিকে র্যাপিং হয়ে অনেক অ্যানিমেল মারা যাচ্ছে, বা কেউ কেউ হয়তো গিলে ফেলছে, ইন্ডাস্ট্রি গিয়ে চলে যাচ্ছে সেগুলো, তারপরে কি ফেট হচ্ছে সেগুলো আমরা দেখবো পরে। এটা আছে প্লাস্টিক ইন গ্রাউন্ড ওয়াটার, যে কোনো প্লাস্টিক আসুক না কেন মাইক্রো, সেগুলো আলটিমেটলি কি তার মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল, সেগুলো আলটিমেটলি যখন টাইম যাচ্ছে, ওয়েদারিং হচ্ছে, সেই কেমিক্যাল গুলো লিচিং হচ্ছে এবং সেগুলো আলটিমেটলি যে জল আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রয়েছে সেখানে গিয়ে মিশছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক্স এন্ড দ্য লিকিং টক্সিনস ফ্রম প্লাস্টিক্স আর দ্য মেজর পলিউটিং এজেন্টস ইন গ্রাউন্ড ওয়াটার এন্ড রিজার্ভায়ার্স। আমরা গঙ্গায় চান করি শুদ্ধ হওয়ার জন্য, বা যমুনা সেই একই অবস্থা, নর্মদা, গোদাবরী সর্বত্রই আমরা সেখানে নিজেদের শুদ্ধ করার জন্য সেই জলে চান করি। আজকে আমাদের সেই গঙ্গা, সেই যমুনা, সেই নর্মদা, সেই গোদাবরী, তার কি অবস্থা, কৃষ্ণা বা ব্রহ্মপুত্র, তার কি অবস্থা, সেটা এই চিত্রের মধ্যে দিয়ে আমরা তুলে ধরেছি যে প্লাস্টিক পলিউশন কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। সেটা যে কেউ মানে কাছে যেহেতু গঙ্গা আছে গেলেই সবাই বুঝতে পারবে গঙ্গার ধারে কি অবস্থা। তো এটা হচ্ছে আমরা যেটা দেখাচ্ছি যে প্লাস্টিক পলিউশন অন ল্যান্ড, ল্যান্ডের কি অবস্থা এবং ওখানকার অ্যানিমেলের মানে কি কি প্রবলেম হতে পারে সেগুলো এখানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা কতটা প্রবলেমে রয়েছে। যে কেউ কেউ জড়িয়ে গেছে, এই যে এই স্লাইডটা দেখুন, একদম জড়িয়ে গেছে, তারপরে মৃত্যু হয়েছে, মুখের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে শ্বাসকষ্টে মারা গেছে, এরকম বহু ইভেন্ট হচ্ছে। বা ও খাবারটা খেতে গিয়ে প্লাস্টিকটা গিলে ফেলছে, সেটা পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, ইন্টেস্টাইনের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। ইন্টেস্টাইন ঢুকলে কি হবে, সেটা মানে ইন্টেস্টাইন যে মুহূর্তে ঢুকবে সে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স ঢুকুক আর এই প্লাস্টিক ঢুকুক, কিন্তু হজম হবে না। এবার বড় প্লাস্টিক ঢুকলে পরে কি হবে, সে একটা জায়গায় গিয়ে থেকে যাবে, তার ফলে একটা জায়গা পার্টকে সে দখল করে নেবে এবং খাবার যখন খাবে সেইখানে খাবারটা পৌঁছে নিতে পারবে না, অ্যাবজর্পশনটা বন্ধ হবে, খাবার নেওয়ার মানে যে ক্যাপাসিটি মানে অলরেডি ভরে যাবে, পেট ভরে যাবে, অথচ খাবার নিতে পারছে না, কম পরিমাণে খাবার খাচ্ছে, তারপরে অনেক জটিলতা তৈরি হবে। এরপরে আমরা আসছি যে plastic pollution and soil ecosystem. Chlorinated plastic can release harmful chemicals into the surrounding soil, which can then leach into groundwater or other surrounding water sources, and also the ecosystem. This can cause serious harm to the species that drink that water. এখানে প্লাস্টিক পলিউশন ইন মাউন্টেন্স, আমরা এখানে যেটা দেখাচ্ছি যে মাউন্টেনের কি চিত্র, যে জায়গাটায় একেবারেই কোনো পলিউশন থাকার কথা ছিল না, প্লাস্টিক যাওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু সেটাও আজকে কিন্তু মানে তার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না, প্লাস্টিকের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। সুতরাং স্টুডেন্টের কি করা উচিত, স্টুডেন্টস, রিসার্চার্স বা এডুকেটার্সদের কি করা উচিত, হ্যাভ দ্য ক্রিটিক্যাল রোল নট অনলি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্লাস্টিক পলিউশন, শুধু প্লাস্টিক পলিউশনটা বুঝলেই হবে না, প্লাস্টিক কন্টামিনেশনটা বুঝলেই হবে না, but to rethink about the plastic use.
আমাকে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের একটু ভাবতে হবে যে প্লাস্টিক ইউজটা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে হবে যে আমরা কিভাবে ইউজ করবো। এর জন্য পলিসিটাকে আমায় জানতে হবে বা পলিসি ফ্রেম করতে হবে না থাকলে, এবং আমার রেসপন্সিবিলিটি কি আছে সেটা বুঝতে হবে টু রিডিউস দ্য প্লাস্টিক পলিউশন। টুডেজ ডিসকাশন ইজ নট অ্যাবাউট ব্যানিং প্লাস্টিক ওভারনাইট, রাতারাতি সমস্ত প্লাস্টিক বন্ধ করে দেবো, সবাই সবকিছুতেই তো প্লাস্টিক আছে, সেই প্লাস্টিক গুলো সমস্ত জিনিসই তো প্লাস্টিক, রাতারাতি তো প্লাস্টিকটাকে বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। বাট অ্যাবাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইটস হিডেন জার্নি, এটা থেকে যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা আমাকে বুঝতে হবে, ফ্রম ডেইলি ইউজ টু ডিজিজ রিস্ক, এই জায়গাটা আমাদের বুঝতে হবে। কেন আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করি, এত জিনিস থাকতে এত প্লাস্টিকের উপর আমরা জোর দিয়েছি কেন? এত প্লাস্টিকের উপর জোর দিয়েছি তার কারণ হচ্ছে তার কতগুলো ক্যারেক্টার আছে, কোয়ালিটি, সেটার উপরেই নির্ভর করছে যে এত ভালো যে সেটা ছাড়া এখন মানুষের এক মুহূর্ত চলছে না। তার কারণ হচ্ছে এর লাইট ওয়েট এবং ডিউরেবিলিটি, বহুদিন ধরে চলে, যে কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি থাকে তা সহজে নষ্ট হয় না, সেটা আমরা বলবো, সেটাও দেখাবো যে কত বছর পর্যন্ত থাকতে পারে, সেই জন্য মানুষ সেটাকে ব্যবহার করে। এর ভার্সেটাইলিটি বা মোল্ডেবল, মানে আমি বোতল ফর্মে দেখতে পাচ্ছি, জার ফর্মে দেখতে পাচ্ছি, ছোট প্লাস্টিকের কৌটো ফর্মে দেখতে পাচ্ছি, আমি যে ফর্মে চাইছি, ছোট প্লাস্টিকের ফর্মে দেখতে পাচ্ছি, যে ফর্মে চাইছি, আমার ব্যাগের মধ্যে, আমার টিফিন ক্যারিয়ারের মধ্যে, বাড়িতে যে কোনো জায়গায় রাখার জন্য, একটু ছোট্ট জায়গার মধ্যে রাখার জন্য, সব রকম ভাবে আমরা রাখতে পারি, বটল, ফিল্মস, ফাইবার্স, এই সমস্ত রকম ভাবে তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া পিভিসি পাইপ আমরা জানি, ফ্লেক্সিবল প্লাস্টিক ব্যাগস, সে ফর্ম আমরা দেখতে পাই। এটা কস্ট এফেক্টিভ, এর কস্ট খুব কম, যে একটা লোহার জিনিস তৈরি করতে বা একটা কাঠের জিনিস তৈরি করতে বা অন্য কোনো গ্লাস দিয়েও কিছু একটা তৈরি করতে যে পরিমাণ কস্ট দাঁড়ায়, সেখানে প্লাস্টিকের কস্ট তার মানে 10 ভাগের 1 ভাগ হবে হয়তো। তো এছাড়া এর প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সি, তার জন্য যে এনার্জি এফিসিয়েন্সি ফর প্রোডাকশন, একটা মেটালের থেকে কোন একটা জিনিস তৈরি করতে গেলে তার জন্য যে এনার্জি খরচ করতে হবে, একটা প্লাস্টিকের জন্য কিন্তু তা হয় না। সেই জন্যই কিন্তু এতগুলো সুবিধা আমরা পাচ্ছি। এছাড়াও আরো কতগুলো রয়েছে যে জলে নষ্ট হয় না। আমি একটা পেপারের উপরে নিয়ে গেলে একটু বৃষ্টি হলেই ওর ভিতরে যে মেটেরিয়াল থাকবে সেটাও নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এই জলে কিছু হবে না। কেমিক্যাল রেজিস্ট্যান্স রয়েছে, ইনসুলেশন প্রপার্টি আছে, যে কারণে ইলেকট্রিক লাইনের মধ্যে আমরা একেই ব্যবহার করছি। হ্যাঁ, তারপর হাইজিন আর সেফটির ব্যাপার আছে। প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে আজকে সিরিঞ্জ বলি, মেডিকেল সিরিঞ্জ বলি, গ্লাভস বলি, সব তো প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি থাকে। প্লাস্টিক প্যাকেজিং কিপস ফুড সেফ ফ্রম ব্যাকটেরিয়া। এছাড়া এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট, ডিসপাইট ইটস বেনিফিটস, আমাদের প্রচুর বেনিফিট আছে প্লাস্টিক সে, কিন্তু তার পাশাপাশি যেটা রয়েছে প্লাস্টিক পলিউশন ইজ এ মেজর প্রবলেম, বিকজ এইটা ডিগ্রেডেশনের জন্য টেক্স 10 to 1000 ইয়ার্স, একটা 10 থেকে 1000 বছর পর্যন্ত ফর ডিগ্রেডেশন তার টাইম নেয়। আর তাছাড়া সবথেকে প্রবলেমের যেটা, সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক। এই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক গুলোই সব থেকে বেশি প্রবলেম তৈরি করছে, কারণ যে সমস্ত ওয়েস্ট গুলো, হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট গুলো তৈরি হচ্ছে, তার 10% কন্ট্রিবিউশন থাকছে এই প্লাস্টিকের। এখানে আমরা কি কেমিক্যাল এবং ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ প্লাস্টিক সম্পর্কে একটু টাচ করে বেরিয়ে যাব, কারণ এখানে তো কেমিস্ট্রি ছাত্র নেই, আমি জাস্ট এখানে সিম্পলি যেটুকু বলবো আর কি বলে বেরিয়ে যাবো। প্লাস্টিক হচ্ছে সিনথেটিক পলিমার্স, আমরা জানি এগুলো হচ্ছে সিনথেটিক পলিমার্স। পলিমার মানে কি? অনেকগুলো মনোমার একসঙ্গে থাকে। এখানে যেমন মনোমার কি, ওই ইথিলিন আছে, পলিইথিলিন হয়েছে, এখানে মানে প্রপিলিন আছে, পলিপ্রপিলিন হয়েছে, স্টাইরিন আছে, পলিস্টাইরিন হয়েছে, এইরকম আর কি অনেকগুলো স্টাইরিন দিয়ে পলিস্টাইরিন হয়েছে। এইগুলো মানে সিনথেটিক পলিমার্স, লং চেইন অফ রিপিটিং মলিকুলার ইউনিটস লিঙ্কড বাই এ কোভ্যালেন্ট বন্ডস। এই কোভ্যালেন্ট বন্ডস দিয়ে যুক্ত থাকার ফলে এদেরকে কিন্তু ভাঙা যায় না সহজে। এই কোভ্যালেন্ট বন্ডগুলো থাকার ফলে their chemical structure determines their properties, durability, flexibility and biodegradability, etc. নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে যে এর হাইড্রোফোবিসিটি রয়েছে, জল ধরবে না। হাইড্রোফোবিসিটি মোস্ট প্লাস্টিক কেন ধরবে না? ডিউ টু নন পোলার কার্বন কার্বন এন্ড কার্বন হাইড্রোজেন বন্ডস। এর মধ্যে থাকে নন পোলার কার্বন 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 হাইড্রোজেন বন্ডস। আর হাই মলিকুলার ওয়েট রয়েছে, লং পলিমার চেইনস মেক প্লাস্টিক ডিউরেবল বাট স্লো টু ডিগ্রেড। এছাড়া স্টেবিলিটি, রেজিস্ট্যান্ট টু কেমিক্যাল অর বায়োলজিক্যাল ডিগ্রেডেশন, কারণ ওর ওই যে স্ট্রং কোভ্যালেন্ট বন্ডের জন্য এটাকে ভাঙতে পারে না। এছাড়া এর মধ্যে অ্যাডিটিভ মেশানো হয়। অ্যাডিটিভ মেশানোর ফলে অ্যাডিটিভ মধ্যে কি কি থাকে? অ্যাডিটিভ মধ্যে থ্যালেটস থাকতে পারে, ব্রোমিনেটেড কম্পাউন্ডস থাকতে পারে, এছাড়া ইউভি স্টেবিলাইজার থাকে, যার ফলে এর কোয়ালিটিটা বেড়ে যায়।
এই যে পিভিসি ক্ষেত্রে এই যে যেটা প্লাস্টিসাইডাস ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা পিভিসি ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে, ফ্লেম রিটার্ডেন্স যেটা দেওয়া হচ্ছে বোমিনেটেড কম্পাউন্ড সেটা এটা দাহ্যতা কমিয়ে দিচ্ছে। আবার আলট্রাভায়োলেট স্টেবিলাইজার্স ব্যবহার করার ফলে সূর্যের আলোতে ফেলে রাখলেও প্লাস্টিকটা সহজে ভেঙে যাচ্ছে না, এইসব জিনিসগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। এরপরে আমরা দেখছি যে আমরা জলের ডেনসিটি কত জানি, 1.02 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার জলের ডেনসিটি। এখন কিছু প্লাস্টিক আছে জলের ডেনসিটি থেকে কম, কিছু আছে জলের ডেনসিটি থেকে বেশি। জলটাকে আমরা একটা মানে স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে ধরি, যার জলের ডেনসিটি থেকে বেশি ডেনসিটি হবে সেটা জলে ডুবে যাবে, আর যেটা ডেনসিটি কম থাকবে সেটা জলে ভেসে থাকবে। এই দু প্রকারের প্লাস্টিকই পাওয়া যায়। কোনগুলো জলে ভেসে থাকবে সেগুলো হচ্ছে পলিপ্রোপাইলিন, পলিস্টাইরিন, পলিইথিলিন, এগুলো লোয়ার ডেনসিটি, এগুলো জলে যখন পড়বে জলে ভেসে থাকবে। কিন্তু আবার দেখতে পাচ্ছি কিছু প্লাস্টিক রয়েছে জলে চলে গেলে সেগুলো নিচে ডুবে যাবে, পলিভিনাইল ক্লোরাইড পিভিসি, তারপরে পলিঅ্যামাইড, তারপর পলিইথিলিন টেরেপথ্যালেট, তো পেট যেটাকে বলে শর্টে বলে পেট, এগুলো জলে ডুবলে জলে সিঙ্ক করবে এবং সেখানে গিয়ে আলটিমেটলি ও জয়েন্টগুলো বেন্থিক ফনাইল ফ্লোরার সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হয়ে যাবে, কারণ ফুড চেলে ঢুকে পড়বে এরা যে মুহূর্তে ওখানে যাবে। সেটাই আমরা দেখছি। বেসিক কম্পোজিশন অফ প্লাস্টিক্স, মোনোমার্স, পলিমার্স, এগুলো তো রয়েছে, আর তার সঙ্গে অ্যাডিটিভস রয়েছে, এটা আমরা বলেই দিয়েছি। এবারে আমাদের সব কোশ্চেন কিন্তু এখানে খানিকটা রয়েছে, টাইপস অফ প্লাস্টিক্স, কমন ইউজ আর এনভায়রনমেন্টাল কনসিকুয়েন্সেস। এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন উঠে এসেছিল যে আমরা যে বোতল ব্যবহার করি, যে বিভারেজের বোতল, যেগুলো ওয়াটার সোডা থাকে, ফুড কন্টেনার্স যেগুলো হয়, এছাড়া পলিয়েস্টার, এইখানে পলিয়েস্টার ফাইবারস, আমি একটা জামা পলিয়েস্টারের জামা পরছি, সেই জামা বা এছাড়া বাড়িতে যে রোগ পলিস্টারের মানে রোগগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে থাকে এই পলিইথিলিন টেরেপথ্যালেট, পলিইথিলিন টেরেপথ্যালেট অর্থাৎ পেট, এই পেট দিয়ে তৈরি থাকে। এর মধ্যে থাকে সবথেকে টক্সিক অ্যান্টিমনি ট্রাইঅক্সাইড। অ্যান্টিমনি ট্রাইঅক্সাইড যে মুহূর্তে মানে লিচ করে জলে চলে আসবে তার কার্সিনোজেনিক এজেন্ট, এটার মধ্যে পেটের মধ্যে থাকছে। এটা দীর্ঘদিন ব্যবহার করে, একটা পেটের বোতল যদি আমরা দীর্ঘদিন ব্যবহার করি, বাড়িতে একটা আমি মানে এরকম সোডার বোতল নিয়ে গেছি, নিয়ে গিয়ে যে দীর্ঘদিন ব্যবহার করি, ভিতরে যে কার্সিনোজেনিক এজেন্ট আর অ্যান্টিমনি ট্রাইঅক্সাইড সেটা কিন্তু আলটিমেটলি লিচ করতে থাকবে। এছাড়া রয়েছে হাই ডেনসিটি পলিইথিলিন। এগুলো কোনগুলো? এই যে মিল্ক জার, ডিটারজেন্ট বটল, শ্যাম্পু বটল, গ্রসারি ব্যাগ, পলিগ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট, তারপরে পাইপ, এইগুলো। এটার মধ্যে থাকে এই যে কেমিক্যাল, সেই কেমিক্যালটা এস্ট্রোজেন মিমিকিং কেমিক্যালস। আমাদের বডিতে যে এস্ট্রোজেন আছে, এস্ট্রোজেনকে মিমিক করবে। এস্ট্রোজেনকে মিমিক করলে কি হবে? হরমোনাল ফাংশনগুলো সব ডিসঅর্ডার হয়ে যাবে, তাই না? যে এস্ট্রোজেনের যে কাজ, এস্ট্রোজেনের কাজটাকে পুরো ও বন্ধ করে দেবে, কারণ ও সব জায়গাতে এস্ট্রোজেনটাকে নষ্ট করে দেবে। যেখান থেকে এস্ট্রোজেন তৈরি হচ্ছে, এস্ট্রোজেনটাকে তার ফাংশনটাকে ডিস্টার্ব করে দেবে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে পলিভিনাইল ক্লোরাইড। এটা কোথায় ব্যবহার করা হয়? এই যে যত পাইপ, আমাদের এই যে পাইপগুলো বসানো হচ্ছে সেইগুলো পলিভিনাইল ক্লোরাইড দিয়ে তৈরি। ক্রেডিট কার্ড, তারপর মেডিকেল টিউবিং, তারপর ওয়্যার ইনসুলেশন, তারে যে ইনসুলেশন করা হচ্ছে সেগুলো সব পলিভিনাইল ক্লোরাইড দিয়ে তৈরি। ওর মধ্যে কি থাকে? লেড থাকে, ডায়াক্সিনস থাকে, আর ওই থ্যালেটস থাকে। আর এছাড়া যদি আমি বার্ন করিয়ে দিই তাহলে কিন্তু দেখতে পাবো ক্লোরিন গ্যাস এবং ডায়াক্সিন দুটোই হাইলি টক্সিক। এরপরে আমরা দেখি যে আরো আমরা যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করছি, প্লাস্টিক ব্যাগস, ক্লিন র্যাপ, ব্রেড ব্যাগস, বাবেল র্যাপ, স্কুইজ বটল, এগুলো আবার লো ডেনসিটি পলিইথিলিন দিয়ে তৈরি। এগুলোতে কি থাকে? কন্ট্রিবিউট সিগনিফিকেন্টলি টু প্লাস্টিক পলিউশন। এরা আবার সিঙ্গেল ইউজ অ্যাপ্লিকেশনের ফলে এরা প্রচুর পরিমাণে ওয়েস্ট তৈরি করে, প্লাস্টিক ওয়েস্ট গুলো তৈরি করছে। এরপরে ইয়োগার্ট কন্টেইনার্স, বটল ক্যাপস, স্ট্রস, ডিসপোজেবল ডায়াপার্স, অটোমোটিভ পার্টস এন্ড থার্মাল ভেস্ট, এগুলো তৈরি থাকে পলিপ্রোপাইলিন দিয়ে তৈরি থাকে। এর মধ্যে থাকে মেকজ, অ্যাজমা অর হরমোনাল ডিসরাপশন, এগুলো বিপিএফ ফ্রি বেবি বটলস, এগুলোতে বেবি বটল এগুলো ব্যবহার করা হয়, কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে এগুলো লিচ করতে পারে এবং হরমোনাল ডিসঅর্ডার করতে পারে। এছাড়া পলিস্টাইরিন, এটা থাকে কোন জায়গায়? যেগুলো আমরা যে কাপগুলো চা খাই, পলিস্টাইরিন দিয়ে তৈরি থাকে। ডিসপোজেবল কাপস, টেকআউট কন্টেইনার্স, এগ কার্টুনস, যেগুলো ডিমগুলো বেঁধে নিয়ে আসে, এগ কার্টুনস, প্যাকিং পিনাটস এন্ড ইনসুলেশন। এর মধ্যে থাকে স্টাইলিন, এ নিউরোটক্সিন,
ওই যে আমরা বসে বসে ধোঁয়া খাই, মশা কামড়াচ্ছে বলে জেলে দিলাম, কিন্তু এর মধ্যে থাকছে স্টাইরিন, যেটা নিউরোটক্সিক, হ্যাঁ, when heated posing health risk, highly persistent in the environment and breaks down into microplastics. যখন ভেঙে যায় এগুলো সবাই মাইক্রোপ্লাস্টিক্সে কনভার্ট করে। এছাড়াও আর কি ধরনের আমরা ব্যবহার করি, আমাদের যে আইগ্লাসেস লেন্সেস যেগুলো আমাদের আছে সেগুলো পলিভিনাইল প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি থাকে, মিসলেনিয়াস প্লাস্টিক। এছাড়া পলিকার্বনেট, তারপরে অ্যাক্রিলিক, বায়োপ্লাস্টিক্স, এই সবই আর কি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে এগুলো লিড টু হরমোনাল ডিসরাপশনস এন্ড দ্য হেলথ রিস্ক, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ হেলথ রিস্ক। এগুলো তো আমরা ভেরি কমন, একটা থার্মোপ্লাস্টিক দিয়ে তৈরি থাকে, একটা থার্মোসেট দিয়ে তৈরি। এটা থার্মোপ্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, এটাকে বারবার ব্যবহার করে, রিসাইকেল করে। আর এটা একবার তৈরি হলে এটার শেপে পরিবর্তন করা যায় না, এটা থার্মোসেটস এটা। এবারে আমরা আসছি যে দিস plastics harden thermosets, these plastics harden permanently after curing, they cannot be remolded, ওটা বলেছি। এবার আমরা চলে আসছি টাইপস অফ প্লাস্টিক্স। একটা বড় প্লাস্টিক জলের মধ্যে পড়লো বা মাটিতে পড়ে থাকলো, তার তো একটা ওয়েদারিং হচ্ছে, কন্টিনিউয়াস সেগুলো ব্রিটেল করছে, সানলাইটের অ্যাকশনে হোক, বাতাসে হোক, বা টেম্পারেচারের জন্য হোক, বা মাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটিসের জন্য হোক, সেগুলো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, বড় থেকে ছোটতে ভাঙছে। এবং ভাঙবে যখন, তখন তার এক একটা সেটের উপর নির্ভর করে তার নামকরণ করা হয়েছে। এখানে কাউকে বলা হচ্ছে ম্যাক্রোপ্লাস্টিক, কাউকে বলা হচ্ছে মেসোপ্লাস্টিক, কাউকে মাইক্রোপ্লাস্টিক, কাউকে ন্যানোপ্লাস্টিক। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোর দ্যান 25 মিলিমিটার যদি হয়, সেগুলো সবাইকে ম্যাক্রোপ্লাস্টিক্সের আন্ডারে রাখছে। এবার লেস দ্যান 25 মিলিমিটার টু 5 মিলিমিটার, এইটাকে মেসোপ্লাস্টিক্স, মাঝামাঝি এটাকে বলা হচ্ছে। আর মাইক্রোপ্লাস্টিক্স যেটা হচ্ছে এখন আলোচনার বিষয় আর কি, সেটা হচ্ছে লেস দ্যান 5 মিলিমিটার টু 1 মাইক্রোমিটার, এই সাইজে যেটা হবে সেটাকে বলা হচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। এটাই খুব ইম্পর্টেন্ট। এরা যেমন ফিজিক্যাল প্রবলেমগুলো তৈরি করে, এরা কিন্তু নানান রকম প্রবলেম তৈরি করে। এরা সেই কিভাবে আমাদের বডিতে ঢুকছে, বডিতে ঢোকার পরে সেটা কিভাবে আমাদের ব্লাডে ঢুকছে, ব্লাডে ঢোকার পরে সেটা কিভাবে বিভিন্ন অর্গানের মধ্যে যাচ্ছে, তারপর সেটা ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ভেদ করে কি করে মাথার মধ্যে, ব্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, কোথায় ফিটাসের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, কোথাও প্লাসেন্টার মধ্যে ঢুকে পড়ছে, সেই এরাই হচ্ছে সেই জায়গাটা। আমরা এটা নিয়েই আগে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স রেঞ্জেস বিটুইন 1 মাইক্রোমিটার টু 5 মিলিমিটার ইন সাইজ ইন এভরি ডাইমেনশন, তার নিচে যদি হয় তাহলে ন্যানোপ্লাস্টিক্স। এরপরেই আসছে যে why are most plastics non biodegradable, কেন এত সময় নেয়? কারণ হচ্ছে স্ট্রং কার্বন বন্ড এন্ড স্ট্রং কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড, এরাই আর কি এরা রেজিস্ট টু মাইক্রোবিয়াল ডিগ্রেডেশন অর এনজাইমেটিক অ্যাটাক। ল্যাক অফ ফাংশনাল গ্রুপ, কোনো ফাংশনাল গ্রুপ নেই, ন্যাচারালি এগুলো এনজাইম দিয়েও একটা ভাঙা যায় না। এছাড়া এর মধ্যে আবার অ্যাডিটিভ দেওয়া হয়েছে, অ্যাডিটিভস দেওয়া আছে, অ্যাডিটিভস দিলে পরে ফার্দার ডিগ্রেডেশনটাকে আবার স্লো করে দিচ্ছে। তো এটা বলেছি আমরা যদিও। এবার ডিগ্রেডেশন অফ প্লাস্টিক্স, এই টাইপ অফ প্লাস্টিক্স, এখানে একটা ট্যাবুলার ফর্ম আমরা দেখিয়েছি যে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ ভাঙতে সেটা মাইক্রোপ্লাস্টিক্স হবে, তারপরে তার আবার অ্যাকশন হবে। কিন্তু বিফোর গোইং টু মাইক্রোপ্লাস্টিক্স হাউ মাচ টাইম ইট টেকস, প্লাস্টিক ব্যাগ সেগুলো কি দিয়ে তৈরি থাকে, পলিইথিলিন দিয়ে, তার টাইম লাগবে 10 থেকে 1000 বছর। প্লাস্টিক বটলস 450, যেটা আমরা জল খাচ্ছি 450 থেকে 1000 বছর। স্টাইরোফোম, সেটা লাগছে 500 বছর, মোর দ্যান 500 ইয়ার্স। প্লাস্টিক স্ট্র এন্ড কাটলারি, যেগুলো মানে স্ট্র এবং চামচ আমরা ব্যবহার করি, সেটা ভাঙতে কত সময় লাগে, জাস্ট মাইক্রোপ্লাস্টিক্স হতে সেটা 200 to 500 ইয়ার্স। ফিশিং নেট যেগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো 600, মোর দ্যান 600 ইয়ার্স। আর এখন বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক্স অ্যাভেলেবল বাজারে, সেগুলোর জন্য লাগছে মাত্র 3 থেকে 6 মাস ভাঙতে। কিন্তু all are converted to microplastics। এবার এদের অ্যাকশনটাই আমাদের দেখার আর কি, মানে কি অবস্থা। যাই হোক, এটা ওই একই জিনিস ছবিতে দেখানো হচ্ছে। এই হচ্ছে হোয়াট ইজ মাইক্রোপ্লাস্টিক্স। এবারে তাহলে মাইক্রোপ্লাস্টিক তাদেরকে আমরা বলছি যেগুলোর সাইজ লেস দ্যান 5 মিলিমিটার টু 1 মাইক্রোমিটার, তাদেরকে আমরা বলছি। যেগুলো আসছে তো বড় প্লাস্টিক্স থেকেই মাইক্রোপ্লাস্টিক্স হচ্ছে। এটা গাড়ি আমাদের এই রাস্তা দিয়ে প্রচন্ড স্পিডে বেরিয়ে যাচ্ছে, গাড়ি তো টায়ার প্লাস্টিক দিয়েই তৈরি। তো যখন মাটিতে ঘর্ষণ হচ্ছে তখন তো ছোট 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 টুকরো হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো তো মাইক্রোপ্লাস্টিক্স তৈরি হচ্ছে।
বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, জল বৃষ্টিপাত হলে পরে সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে আমাদের হয়তো জমিতে আসছে, জমি থেকে সেটা পরবর্তীকালে পুকুরে আসছে বা নদীতে আসছে বা আলটিমেটলি নদীতে ঢুকলে সেটা সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। এই যে মাইক্রোপ্লাস্টিক, প্লাস্টিক in plastic age, plastic is about everywhere in the world from Arctic snow to remote area of Himalaya. আমরা একেবারে হিমালয় প্লাস্টিক ফ্রি জোন ছিল, এখন সেখানেও যদি যাই সেখানেও আমরা মাইক্রোপ্লাস্টিক দেখতে পাবো। আমরা যদি আর্কটিক জোনে যে বরফ রয়েছে সেই বরফের মধ্যেও আমরা এখন মাইক্রোপ্লাস্টিক্স দেখতে পাচ্ছি। Microplastics, the teeny plastic particles originate from the breakdown of the larger plastics and are also manufactured from various products. Plastic pollution, including microplastics, is a widespread environmental problem with significant impacts on ecosystem and human health. Even why we study microplastics? In smaller size, it can ultimately reach to human body, as human is the top carnivore. Microplastics enters into the food chain. And it can also act as vector. Vector মানে আমরা তো জানি রোগ বহন করে নিয়ে যায়। এখানে ভেক্টর অর্থ আমরা ভেক্টরটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, it actually carries different kinds of toxicants. Different kinds of toxicants আসলে ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে। সেটা হেভি মেটালস হতে পারে, সেটা different kinds of pesticides হতে পারে, হ্যাঁ, মানে যাই হোক না কেন সেগুলোকে ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স। এইটা আমরা দেখাতে চাইছি যে this is the invisible enemy. Microplastics are the invisible enemy. আপাত দৃষ্টিতে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না বা আপাত দৃষ্টিতে তাদেরকে যতটা ভালো মানে কোনো ক্ষতিকারক মনে হচ্ছে না, কিন্তু তারা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক। এবং কত রকমের মাইক্রোপ্লাস্টিক পেতে পারি? ফাইবার্স, এটা আমাদের যে সমস্ত সিনথেটিক জামা প্যান্ট যেগুলো আছে সেগুলো ঝাড় দিয়ে অসংখ্য ফাইবার্স বেরিয়ে আসে। তারপরে হচ্ছে পেলেটস, তারপরে ফিল্মস, ফ্র্যাগমেন্টস, ফোম and microbeads. Microbeads also important microplastic. সাধারণত দুটো সোর্স, একটা প্রাইমারি সোর্স আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সোর্স। প্রাইমারি সোর্স হচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স এমনি তৈরি হয়েছে, তারপর চলে যাচ্ছে জলে চলে যাচ্ছে। আজকে এখানে আমাদের যত মেয়েরা আছে তারা সবাই ফেস ওয়াশ মেখে এসেছে। ফেস ওয়াশের মধ্যে একদম হাজারে হাজারে মাইক্রোবিডস গুলো দেওয়া আছে। যখনই মুখটা ধুচ্ছে তখনই চলে যাচ্ছে হাজার হাজার মাইক্রোবিডস জলের মধ্যে চলে যাচ্ছে। সেগুলো আলটিমেটলি তো সেই পৌঁছাচ্ছে আমাদের মানে অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেমের মধ্যেই পৌঁছাচ্ছে এবং ফাইনালি আবার হিউম্যান বডিতে ঢুকছে। সেই জায়গাগুলোও আসবে, একটু টাচ করবো। More and more clothing is being made from synthetic fibers. Polyester, polyethylene, nylon, acrylic, elastin, বিভিন্ন ধরনের fibers can be released from these clothing items. Washing a polyester fleece can release nearly 2,000 fibers into the marine environment. এটা হচ্ছে nardles. তারপরে these are the fragments, films and foams. এই microbeads বলছে a tube of face wash can contain over 330,000 microbeads. একটা টিউবের মধ্যে রয়েছে। How dangerous you see. How microplastic enter into the environment. সেটা ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মধ্যে দিয়ে হতে পারে, অ্যাটমসফিয়ারিক ডিপোজিশন হতে পারে। এই তো রাস্তায় পড়ে আছে, অ্যাটমসফিয়ারিক ডিপোজিশন হতে পারে। যখন একটা গাড়ি যাচ্ছে বাতাসের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে, ঝড় হলো তো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ক্যারি করে নিয়ে চলে যাবে। সয়েল এরোশন হতে পারে, সয়েল এরোশনের ফলে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স ইন সয়েল ক্যান বি ট্রান্সপোর্টেড বাই উইন্ড এন্ড ওয়াটার। তারপরে রান অফ ফ্রম ল্যান্ড বেসড সোর্সেস, বৃষ্টি হলে সেখান থেকে চলে যেতে পারে। ডাইরেক্ট ডিসচার্জ, আমরা যখন সমুদ্র নদীতে যখন জাহাজ যাচ্ছে তো তারা যদি ক্যারি করে তো সেখান থেকে যদি লিকেজ হয় সেটাও একটা ডাইরেক্ট, বা ইচ্ছা করেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে সমুদ্রের জলে, তো সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ডিসচার্জ। এবার মাইক্রোপ্লাস্টিক্স ইন দ্য মেরিন এনভায়রনমেন্ট, ফ্রেশ ওয়াটার, ল্যান্ড, অ্যাটমসফিয়ার সব জায়গাতেই আমরা পাচ্ছি। এটা একটা ছবি দেখিয়েছি কিভাবে পৌঁছাচ্ছে। এরপরে দেখানো হচ্ছে যে primary microplastics, IUCN stated that 28% of the primary microplastics come from car tires. 28%. Car tires থেকে 28% আসে। The small fragments are detached and released into the road runoff, eventually finding their way into rivers, lakes or the oceans. এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি microplastics from industrial sources to human.
বায়োঅ্যাকুমুলেশন অফ মাইক্রোপ্লাস্টিক্স বাই প্ল্যান্টস, মানে জমিতে থাকলে তো হবেই, জমিতে সেটা গাছ যখন আমরা ধান চাষ করছি ধানের মধ্যে তো ঢুকে পড়বে ওই যে প্লাস্টিক গুলো, যতগুলো রাস্তার ধারে যে সমস্ত জমিগুলো রয়েছে সেখানে সব থেকে বেশি পরিমাণে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স পাওয়া যাবে। বা পুকুর যদি থাকে সেই পুকুরে তো সব থেকে বেশি ঢুকবে এবং সেখানে যে সমস্ত অ্যানিমেল গুলো আছে ফুড জেনে ঢুকবে, আলটিমেটলি মাছের দেহে যাবে। হ্যাঁ, তো অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ঢুকে যায়। এরপরে যে এফেক্টস অফ মাইক্রোপ্লাস্টিক্স আমরা এবারে চলে আসছি যে মাছের মধ্যে আমরা দুটো অর্গানিজমের ক্ষেত্রে দেখবো, মাছে একবার টাচ করে যাবো তারপরে হিউম্যান বডিতে ঢুকবো। অ্যাকোয়াটিক লাইফ, এনট্যাঙ্গলমেন্ট এন্ড ইনজেকশন। হ্যাঁ, যখনই জলে যাবে তখন সেটাকে খাবারের সঙ্গে সেটা খেয়ে নেবে, গেট এনট্যাঙ্গল ইন লার্জার প্লাস্টিক ডেব্রিস অর ইনজেস্ট মাইক্রোপ্লাস্টিক্স, মিস্টেকিং দেম ফর ফুড, মানে খাবার ভেবেই খেয়ে ফেলবে। Microplastics either accumulation in the food chain. Microplastics can be ingested by small organisms and accumulate in higher trophic level. যে মুহূর্তে প্রথমে ঢুকবে কোথায়? প্রথমে ঢুকবে গ্রিন অ্যালগি, তার মধ্যে ঢুকবে, তারপরে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, ওর মধ্যে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, জুপ্ল্যাঙ্কটনের মধ্যে ঢুকবে, এরপর হবে স্মল ফিশকে খাচ্ছে লার্জার ফিশ, তাহলে লার্জার ফিশের মধ্যে ঢুকবে। এবার আমাদের বাজারে, সিঙ্গুরের বাজারে সেগুলো চলে আসবে, সবাই আমরা খাবো সেগুলো, এবার আমাদের বডিতে সেগুলো ঢুকবে। Harmful chemicals in microplastics. Microplastics can release harmful chemicals into the surrounding water or soil. যখনই মাইক্রোপ্লাস্টিক জলে যাবে আস্তে আস্তে ভিতরে যে সমস্ত টক্সিক কেমিক্যাল গুলো আছে সেগুলোকে রিলিজ করবে। আর impacts on soil and water quality, microplastics can affect soil structure, soil infiltration and the health of the soil and aquatic organisms. Potential health risks to human ultimately. Microplastics can be ingested through food and water and may have potential health effects. এবার দেখতে পাচ্ছি যে কোন লেভেলে, আমাদের সব লেভেলে আমাদের এই মাইক্রোপ্লাস্টিক্স কে দেখতে পাবো এবং তার এফেক্টস গুলো আমরা ডান দিকে দিয়ে রেখেছি। সেলুলার লেভেলে অ্যাটাক করতে পারে, সেলুলার লেভেলে যদি ঢোকে তাহলে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, সেল ডেথ, ডিএনএ ড্যামেজ যেগুলো হবে। যদি টিস্যু বা অর্গান লেভেলে ঢোকে, অল্টার্ড নিউরোমাসকুলার অ্যাক্টিভিটি, অল্টার্ড মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি, অল্টার্ড রেগুলেটরি জিন এক্সপ্রেশন, এগুলো হবে। ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আমরা এফেক্ট দেখতে পাবো, আবার পপুলেশন লেভেলে এফেক্ট দেখতে পাবো, কমিউনিটি লেভেলে এফেক্ট দেখতে পাবো, আলটিমেটলি ইকোসিস্টেম লেভেলেও আমরা কিন্তু ইকোসিস্টেম স্ট্রাকচার অপারেশন, ইকোসিস্টেম ফাংশন চেঞ্জ, ইকোসিস্টেম রেজিস্ট্যান্স। হ্যাঁ, এই চিত্র, এই যে কোথায় ঢুকে পড়েছে, একটা আমরা প্ল্যাঙ্কটনের ছবি দেখি, জুপ্ল্যাঙ্কটনের ছবি দেখিয়েছি, একটা জুপ্ল্যাঙ্কটনের ছবি দেখিয়েছি, ওখানে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স ভিতরে ঢুকে পড়েছে। হ্যাঁ, ইনজেকশন বাই জুপ্ল্যাঙ্কটন। এখানে ঝিনুকের ছবি দেখানো হয়, তার ভিতরে মাইক্রোপ্লাস্টিক ঢুকে পড়েছে। এটা পাখির চিত্ররূপ এখানে দেওয়া হয়েছে, তার পেটে, এটা মানে কাল্পনিক একটা ভাবনা এটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এভাবেই ঢুকছে পাখির মধ্যে, এরকম ভাবে অ্যাকুমুলেটেড হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট বিট গুলো, যেগুলো মাইক্রোপ্লাস্টিকের বিট যেগুলো আছে সেগুলো তো মানে ক্রপ, মানে দানা হিসাবে ও গ্রহণ করে নিচ্ছে। যখনই কোথাও থাকছে ও ভাবছে যে এটা বোধহয় খাবার, খেয়ে ফেলছে সেগুলো সব, তো সেগুলো তো ডাইজেস্টেড হবে না, সেগুলো সব পেটের মধ্যে রয়ে যাবে যদি না ফিকাল ম্যাটারের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এবার আমরা এই fate and impacts of microplastics on aquatic species কি ঘটতে পারে। The small size of microplastics considerably increases the surface area to volume or mass ratio. আচ্ছা, it also enhances microplastic ingestion and absorption by aquatic organisms as evidenced by the build up of microplastic in various organs, such as the gills. কোথায় পাওয়া যেতে পারে, মানে মাইক্রোপ্লাস্টিক কোথায় ঢুকতে পারে? গিলস, ব্রেন, হার্ট, লিভার, ইয়ক স্যাক, বোনাস এন্ড ডাইজেস্টিভ অর্গান, সব জায়গাতে মাছ এখানে ঢুকে পড়তে পারে। এখানে একটা আমরা ছবিটা দেখিয়েছি, প্রথমে এই জায়গাটাতে দেখিয়েছি, এই যে জলে এসেছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। এবার মাইক্রোপ্লাস্টিক গুলো মাইক্রো অর্গানিজমস গ্রহণ করছে। মাইক্রো অর্গানিজমস গ্রহণ করলে এখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে দাপিয়া বলে একটা আমাদের জুপ্ল্যাঙ্কটন দেখানো হচ্ছে। এই ছোট ছোট মাইক্রো অর্গানিজমস এর ভিতরে এখানে রয়েছে, এগুলোকে এরা খাচ্ছে। এর ভিতর দিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স গুলো সব এর দেহে ঢুকে গেল, এর দেহ থেকে ছোট মাছের মধ্যে ঢুকলো, ছোট মাছ থেকে বড় মাছের মধ্যে গেল এবং আলটিমেটলি হিউম্যান বডিতে ঢুকলো। এটা একটা চিত্র এখানে আমরা দেখছি। এখানে আমরা দেখাচ্ছি যে প্রথমে ঢুকছে গিলস, গিল থেকে কোথায় যাচ্ছে, এই যে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট, গিল থেকে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এবার এখানে ওই গাটে ব্লাড ভেসেলস গুলো আসছে, ওই ব্লাড ভেসেলস এর মধ্য দিয়ে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, ব্লাড ভেসেলস এর মধ্য দিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স গুলো অ্যাবজর্ব করছে এবং এগুলো ফিশের বিভিন্ন অর্গানে ছড়িয়ে পড়ছে।
কেমন কোথায় যেতে পারে? লিভারে তো যাবেই, হ্যাঁ, যেখানে মেটাবলিজম হয় লিভারে যাচ্ছে, তারপরে কিডনিতে যাচ্ছে, ব্রেনে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ব্রেনে ব্লাড ব্রেনের ভেদ করে ঢুকছে। এটাই হচ্ছে সব থেকে বিপজ্জনক একটা দিক আর কি। তো এরপর আমরা দেখি মাইক্রোপ্লাস্টিক ডিস্ট্রিবিউশন ইন টিস্যু। Microplastic can accumulate in various tissues including the nervous system, nervous tissue, digestive tissue and the reproductive organs after a long time exposure. এখানে গাটের ছবি দেখানো আছে, গিলসের ছবি, সব জায়গাতে মাইক্রোপ্লাস্টিক ঢুকেছে। ব্রেন, লিভার, সব জায়গাতেই কিন্তু মাইক্রোপ্লাস্টিক ঢুকেছে, আমাদের এখানে ছবিতে আমরা দেখিয়েছি। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডারস মাইক্রোপ্লাস্টিক্স এর ফলে, চেঞ্জেস টু ইমিউনিটি, লিপিড এন্ড এনার্জি মেটাবলিজম, neurotransmission, endocrine function, reproduction, oxidative stress, tissue accumulation, behavior, সর্বত্র পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। Microplastics induce toxicity in the gills. Gill damage হয়ে যায়, gill filaments গুলো ড্যামেজ হয়ে যায়, gill filaments এর উপর একটা কভার তৈরি করে দেয়। এটার ফলে কি হতে পারে যে ভালো করে অক্সিজেন নিতে পারবে না বাতাস থেকে। যদি একটা মাইক্রোপ্লাস্টিক যদি একটা গিল ফিলামেন্টস এর উপর কভার করে দেয় একটা, তাহলে জলের কন্ট্যাক্টে আসতে পারবে না, জলের কন্ট্যাক্টে আসতে না পারলে অক্সিজেন টেক আপ করতে পারবে না, তার ফলে সাফোকেশনের ফলে মাছটা মারা যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ড্যামেজ আর কি, গিল ড্যামেজ, হাইপক্সিয়া এন্ড ইনফেকশন বাই আলটিমেটলি লিড টু ডেথ অফ দ্য ফিশ। এখানে যেটা মাইক্রোপ্লাস্টিক রিটেনশন ইন দ্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট ক্যান কজ ফলস ফুড স্যাচুরেশন। এই যে বলছিলাম, যেমন আমার পেট ভরে গেছে, কারণ পেটের অর্ধেকটা বা তার থেকেও বেশি পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক বিলে ভর্তি, তো খাবে কি করে? অল্প খেলেও তারা তো পেট ভর্তি আপনি নিতে পারবে না। ফলস ফুডস, এই যে স্যাচুরেশন লিডিং টু ডিক্রিজড ফুড কনজাম্পশন, ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন এন্ড ফিজিক্যাল ইনজুরি আলটিমেটলি রিজাল্টিং ইন ডেথ। এটা মাইক্রোপ্লাস্টিক্স ইনডিউস গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল টক্সিসিটি, the histopathological effects of microplastics in the gastrointestinal tract of fish following long-term exposure and depuration. Microplastics ingestion and retention affected যে আমাদের যে ইন্টেস্টিনে যে ভিলাই আছে, হ্যাঁ, ভিলাই হাইট গুলো, ওয়েট গুলো এন্ড এপিথেলিয়াল যে সেল হাইট আছে সেগুলোর উপরে প্রভাব বিস্তার করে। ওর ভিতরে ঢুকে পড়ছে, একদম ঢুকে পড়ে ভিলাইয়ের উপরে গিয়ে তো জায়গা করে নিচ্ছে, যেখানে অ্যাবজর্পশনটা হবে, যেটা থেকে হয়তো মানে এনজাইমগুলো সিক্রিট করবে, হ্যাঁ, সেই জায়গাগুলোকে পুরো কভার করে দিচ্ছে। সেই হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল ছবি আমরা এখানে দেখিয়েছি। এছাড়াও যেটা হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজিক্যাল এফেক্ট কি মাছের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস রেসপন্সেস, প্রোটিন অক্সিডেশন, লিপিড পারঅক্সিডেশন, ডিএনএ ড্যামেজ, অ্যাপোপ্টোসিস, অটোফেজিক এন্ড মেটাবলিক এন্ড মেটাবলিজম অল্টারেশন, এই সব রকম প্রবলেম গুলো তৈরি করে মাছের ক্ষেত্রে। এরপরে এছাড়া endocrine disrupting effects, বিভিন্ন মানে চেঞ্জেস ইন গোনাডাল গ্রোথ, endocrine disrupting effect আমরা দেখতে পাই, চেঞ্জেস ইন গোনাডাল গ্রোথ, মানে রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানের গ্রোথ গুলো কমিয়ে দেয়, বা পরিবর্তন করে, গোনাডাল ডিজেনারেশন হয়, সেক্স স্পেসিফিক জিন প্রোটিন ইন্ডাকশন এন্ড দ্য অকারেন্স অফ ইন্টারসেক্স হতে পারে। এছাড়া ককটেল অফ endocrine disrupting chemicals in fish, সেটাও হতে পারে। এরপরে আমরা দেখছি যে রিপ্রোডাক্টিভ টক্সিসিটি কি হতে পারে না, ডিসরাপ্টিং হরমোন সিক্রিশন such as gonadotropin releasing hormone that is responsible for oogenesis through the hypothalamic pituitary gonadal axis. It can cause fisher ক্ষেত্রে it can cause early germ cell death as a response to cellular DNA damage in case of male fish. And abnormal growth of germ cells is observed throughout the testes in the male fish exposed to microplastics. The next important point, expression of the markers in the brain, muscle and liver. আমরা যেটা বললাম যে এত ঢুকে পড়ছে, মাসেলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, লিভারের মধ্যে ঢুকে পড়ছে এবং ব্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। Exposure to microplastics inhibit acetylcholinesterase activity, ব্রেনের মধ্যে গিয়ে acetylcholinesterase activity সেটাকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে। আদার নিউরোট্রান্সমিটার্স লাইক ডোপামিন, মেলাটোনিন, GABA, 5-HT, vasopressin, kisspeptin and oxytocin। আর এছাড়া কি করে, লিভারের মধ্যে গিয়ে করে ডিএনএ ড্যামেজ, ইনফ্লামেশন এন্ড লিপিড পারঅক্সিডেশন, এই ধরনের ড্যামেজ গুলো করছে। লিভারের মধ্যে দেখতে পাই এক্সপোজার টু মাইক্রোপ্লাস্টিক লিডস টু লিভার ড্যামেজ কজিং লিপিড পারঅক্সিডেশন এন্ড অক্সিডেটিভ স্ট্রেস। এছাড়াও মাইক্রোপ্লাস্টিক্স
acts as neurotoxic agent, induced neurotoxicity. কি করতে পারে? নিউরোটক্সিসিটি, ইমিউনোটক্সিসিটি, তারপরে রিপ্রোডাক্টিভ টক্সিসিটি, ইন্টেস্টিনাল মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, মানে কি না করতে পারে বডির মধ্যে যদি একবার ঢুকে পড়ে তো কি না করতে পারে, কিভাবে যাচ্ছে আমাদের বডিতে, ওই অ্যালগির মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে ডাফনিয়াতে, ফুড চেইনে ঢুকলো, ডাফনিয়া থেকে চলে গেল মাছে, মাছ থেকে আমাদের বডিতে চলে গেল। এছাড়াও এই যে আমরা বোতলে জল খাচ্ছি, এখানে তো লক্ষ লক্ষ মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের বডির মধ্যে ঢুকে পড়ছে প্রতিদিন। এছাড়া আমরা তো এখন খুবই আধুনিক হয়েছি, আমরা তো টি ব্যাগ সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, গরম জল যেখানে পাচ্ছি টি ব্যাগ ডোবাচ্ছি। বলছে একটা টি ব্যাগ মানে কি করতে পারে, মোরালেস 11 বিলিয়ন মাইক্রোপ্লাস্টিক্স হট ওয়াটারের মধ্যে রিলিজ করতে পারে। আমরা খেয়ে নিচ্ছি, বডির মধ্যে আমাদের চলে যাচ্ছে, এবং সেটার আলটিমেট ফেট কি দাঁড়াচ্ছে সেটা ভাববো, সেটাই দেখবো। People consume an average of 39,000 to 52,000 microplastic particles per year. Inhale মানে নাকের মধ্যে দিয়েও প্লাস্টিক ঢুকে পড়ছে, যেখানে প্লাস্টিকের এরকম ডাস্ট পড়ে আছে, হ্যাঁ, বাতাস দিলেই সেটা আমরা নাকের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন না ওই ব্রেনের মধ্যে ঢুকতে, কিন্তু তখন আর ব্লাডে ঢুকতে হচ্ছে না, সরাসরি ব্রেনে ঢুকে যাচ্ছে। আসবো সেই জায়গাটাও, হ্যাঁ, তাতে করেও মানে আমাদের মাইক্রোপ্লাস্টিক পার্টিকেল গুলোর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বাঁচবো কি করে, সেটাই হচ্ছে অল্টারনেটিভ ভাবতে হবে। আইদার বায়োপ্লাস্টিক্স এর কথা ভাবতে হবে, সেটাও আমরা বলবো, বায়োপ্লাস্টিক্স এর কথা ভাবতে হবে, বা অল্টারনেটিভ কোনো কিছু, কাঁচের পাত্রের কথা ভাবতে হবে। মানে অবশ্য মানে দেখুন, আমি চারদিকেই আমাদের মাইক্রোপ্লাস্টিক, আমাদের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি আছে, সেটা ডিফারেন্ট ফর্মের প্লাস্টিক। আপনি যে মোবাইলটা ব্যবহার করছেন, যে কভারটা ব্যবহার করছেন, হ্যাঁ, তো সবটাই প্লাস্টিক। এই যে আমার কাছে গাছটা লাগিয়ে, যে এখানেও এটাও প্লাস্টিক। কাঁচের বোতলে জল খাওয়া ভালো, হ্যাঁ, সেটা ভালো, অবশ্যই ভালো, কারণ হচ্ছে সাম এক্সটেন্ট আমি কমাতে পারবো, অনেকটাই তো মাইক্রোপ্লাস্টিক আমি কমিয়ে আনতে পারবো। সকালবেলা ওরা যেটা সাজেস্ট করছে, সব তো সম্ভব না হলেও কিছুটা হলেও তো আমি কমিয়ে আনতে পারবো, সবটাই সেইটাই। হ্যাঁ, এছাড়া যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যানাদার 400 পার্টিকেলস আমাদের বডির মধ্যে। ট্যাপে আমরা এখন তো পাইপ, পলিভিনাইল ক্লোরাইডের পাইপ বলে দেওয়া হচ্ছে, হ্যাঁ, যে অত পয়সা আমরা খরচ করতে পারছি না, যে জিআই পাইপ দিতে গেলে যে পরিমাণ টাকা লাগবে, অথবা দেখা যাচ্ছে চোরের জায়গা খুলে নিয়ে চলে যাবে, এখানে ফল ওপেন জায়গায় রেখে দিয়েছি, ওটা খুলে নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে মদ খেয়ে যাবে। তো আমাদের তখন কি করতে হচ্ছে, যে ব্যাগ যেটা বলেছেন, কি যে ব্যাগ মানে জলের, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা কিন্তু মারাত্মক ক্ষতিকারক হচ্ছে, মারাত্মক ক্ষতিকারক। ওই যে প্লাস্টিকটা রয়েছে, ওই প্লাস্টিক হাজার হাজার মানে পার্টিকেলস আর কি শরীরের মধ্যে চলে যাচ্ছে। তো রোজ যদি আমি খাই, দিন খেলাম, সেগুলো বেরিয়েও যাবে বডি থেকে, নিশ্চয়ই চলে যাবে, বা বডিও তো একটা ডিফেন্স অর্গান রয়েছে, ডিফেন্স মেকানিজম রয়েছে যেটাকে ডিফেন্স করছে। কিন্তু আমি যদি রেগুলার খেতে থাকি, দ্যাট উইল কজ হার্ম টু আওয়ার বডি। কাগজের কাপগুলো খুব খারাপ, এগুলো পলিস্টাইরিন দিয়ে তৈরি হচ্ছে, স্টাইরিন টক্সিক কেমিক্যাল, মানে নিউরোটক্সিক কেমিক্যাল, সেই নিউরোটক্সিক কেমিক্যাল রিলিজ করছে। তো সেই জন্য কাগজের ব্যাগগুলো, সেটা গুড কোয়ালিটির ব্যাগ নিতে হবে, কাপ নিতে হবে। পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো হয়তো র‍্যাপ করা আছে, ভালো করে আছে, কিন্তু যেগুলো কম পয়সার যেগুলো কাপ, সেগুলোতে তো ক্ষতি হতে পারে আর কি। আচ্ছা, এছাড়াও রয়েছে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স আর পটেনশিয়াল ক্যারিয়ার্স, মানে ওদের নিজে ক্ষতি করছে, তাছাড়াও বাতাসে ফাইনার পার্টিকেলস ভেসে বেড়াচ্ছে, এখানে স্প্রে করছে, সরষে খেতে স্প্রে করছে, বা কফি খেতে স্প্রে করছে, বা আমার আলু জমিতে স্প্রে করছে। তো স্প্রে গুলো তো সব ভেসে বেড়াচ্ছে, সবটাই তো জমিতে যাচ্ছে না। তো যেগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে, এবং মাইক্রোপ্লাস্টিক্স গুলো ভেসে বেড়াচ্ছে, তো ওই মাইক্রোপ্লাস্টিক্স ওটাকে মানে আরো সব ধরে নিচ্ছে, হ্যাঁ, যেহেতু এটা হাইড্রোফোবিক ক্যারেক্টার, তো এইগুলোকে ধরে নেবে, হ্যাঁ, এইগুলোকে ধরে নিয়ে ওর চারপাশে একটা ফিল্ম তৈরি করছে, ওটা একটা মানে আবার মাইক্রো অর্গানিজমও গ্রো করতে পারে, সব মিলিয়ে আমাদের বডির মধ্যে ঢুকে পড়ছে, সব কিছু মিলিয়ে। তো এখানে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে ঢুকতে পারে। ইনহেলেশন, নাকের ভিতর দিয়ে ঢুকতে পারে, খাবার যখন আমরা খাচ্ছি তখন ঢুকতে পারে, আর ডাইরেক্টলি স্কিন কন্ট্যাক্টের মধ্যে দিয়েও ঢুকতে পারে। স্কিন কন্ট্যাক্টের মধ্যে দিয়েও এত ফাইনার পার্টিকেলস দেখবেন যে ঢুকে পড়েছে, হ্যাঁ, মানে সূচের মতো নিডল ফর্মে, নিডলের মতো একদম ঢুকে পড়েছে তারা, হ্যাঁ। তো ট্রান্সলোকেশন টু ডিস্টেন্স টিস্যু, disruption of immunity, metabolism alteration, oxidative stress, carcinogenicity, cytotoxicity and neurotoxicity, এই সব ধরনের প্রবলেম তৈরি করে। ইনজেকশন, যখন ইনজেকশন আমরা যখন খাচ্ছি ফুড চেনের মধ্যে দিয়ে, সি ফুড যতই খাবো সেখান থেকে আসতে পারে, বা নদীর জলের মাছের মধ্যেও আমরা আসতে পারে, প্রতিদিন আমরা খাচ্ছি, সি সল্ট আমরা তো খাবোই, হ্যাঁ। ইভেন মানে ভাবুন আপনার এই যে মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে, মধু তৈরি করছে,
সর্ষের ফুলে আপনি তো মানে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক চলে গেছে, রাস্তা থেকে উড়ে চলে গেছে, ওইটা মধুর মধ্যে দিয়ে ওদের মানে মৌমাছি ওটা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, নিয়ে গিয়ে আলটিমেটলি হানির মধ্যেও দেখা যাচ্ছে যে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স রয়েছে। আর জলের মধ্যে দিয়ে আমাদের বডিতে ঢুকছে, হাউসহোল্ড ডাস্ট যেগুলো রয়েছে ঘরের মধ্যে সবসময় মাইক্রোপ্লাস্টিক্স থাকতেই পারে, প্রচুর মাইক্রোপ্লাস্টিক্স ঘুরে বেড়ায়। হ্যাঁ, ইনহেলেশন হতে পারে, ইনডোর এয়ারে ইনহেলেশন হতে পারে, আউটডোর এয়ারও হতে পারে। হ্যাঁ, টায়ার অ্যান্ড ব্রেক ওয়্যার particles, average person inhales thousands of microplastic particles per year. হ্যাঁ, এছাড়াও ট্রান্সলোকেশন হতে পারে, গাট এপিথেলিয়াম আমরা খেয়ে নিলাম, ফুড চেনের মধ্য দিয়ে আমাদের গাটে গেল, এবার গাট এপিথেলিয়ামের মধ্য দিয়ে আমাদের সারা বডিতে চলে যাবে, ব্লাডের মধ্য দিয়ে চলে যাবে, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্য দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে সরাসরি, যেগুলো লেস দেন 10 মাইক্রোমিটার সাইড ক্রস অ্যালভিওলার ব্যারিয়ার্স, লাঞ্চে গিয়ে অ্যালভিওলার ব্যারিয়ার ভেদ করে ব্লাড স্ট্রিমে ঢুকে পড়ছে। তারপরে প্লাসেন্টাল ট্রান্সফার, সবথেকে বিপজ্জনক দেখুন, প্রেগনেন্ট মাদার তার মধ্যে বেবি রয়েছে, সে বেবির মধ্যে সে ঢুকে পড়ছে, প্লাসেন্টার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। হ্যাঁ, এতটাই ডেঞ্জারাস। ব্লাড স্ট্রিম ডিস্ট্রিবিউশন, ওয়ান্স ইন ব্লাড পার্টিকলস অ্যাকুমুলেট লিভার, একবার ব্লাডে যদি ঢুকে পড়তে পারে তো লিভার, কিডনি, স্প্লিন, লাংস, হ্যাঁ, এবং আর্টেরিয়াল ওয়ালস এর মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে, সব জায়গায় চলে যেতে পারে। এরপর আমরা এখানে দেখিয়েছি জাস্ট কিভাবে আর কি গেছে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স, কিভাবে ব্লাডের মধ্যে ঢুকছে, গাট এপিথেলিয়াম থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স এর মধ্যে যাচ্ছে। The entire microbial community, ওই যে একটু আগে বলছিলাম, called the plastisphere, entire micro, একটা প্লাস্টিকের একটা ছোট্ট একটা টুকরো, একটা বা একটা মাইক্রোপ্লাস্টিক, তার চারদিকে একটা প্লাস্টিস্ফিয়ার বলছে, তার চারদিকে বিভিন্ন স্পিসিস থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া পাশে থাকে, সেটা সবই আমাদের বডিতে ও ক্যারি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, the potential accumulation of microplastics in food chains, particularly in fish and crustaceans, appears to be the main source of human exposure to microplastics. All these microplastics can have implications in the biomagnification and bioaccumulation. আমরা জানি bioaccumulation হলে biomagnification হবে। প্রতিদিন আপনি যদি মাছ খেতে থাকেন, আপনার বডিতে প্রতিদিনই বেশি, আপনি প্রতিদিন যদি চা খেতে থাকেন, যদি প্লাস্টিক ব্যাগে চা খান, তো প্রতিদিনই আপনার মধ্যে অ্যাকুমুলেশন হবে। হ্যাঁ, আবার লোয়ার অর্গানিজমে অ্যাকুমুলেশন হলো, সেটা আবার আপনি খেতে থাকলে তার বায়োম্যাগনিফিকেশন হবে, বা হায়ার টপিক লেভেলে গিয়ে সেটা পরিমাণটা হবে। হ্যাঁ, এটা একটা আমাদের ছবি দেখিয়েছি, দেখুন গাটের সঙ্গে ব্রেনের একটা যোগাযোগ দেখেছি। ডিসবায়োসিস অফ গাট মাইক্রোবায়োটা প্রমোটস নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারস। আপনার পেটটা খারাপ আছে, মেজাজটাও খারাপ আছে, না লোকে মজা করে বলে পেট খারাপ, এত রেগে যাচ্ছিস কেন, তো মেজাজটাও ওর উপরে নির্ভর করে যে আমাদের ভিতরে পেটের মধ্যে মাইক্রোবায়োটা আছে, তো যে মাইক্রোবায়োটা আমার খাবারটাকে হজম করতে সাহায্য করে, ওই মাইক্রোবায়োটা আপনি ওষুধ খান, যখন আপনি অ্যান্টিবায়োটিক্স খান, তখন ওই মাইক্রোবায়োটাগুলো মরে যায়, ভালো মাইক্রোবায়োটা, তখন আপনাকে বাইরে থেকে দিতে হয় না, প্রোবায়োটিক্স দিয়ে দিতে হয়, প্রোবায়োটিক্স দিতে হয়, যে প্রোবায়োটিক্স গুলো ওখানে গিয়ে থাকবে, ওষুধ খাওয়ার পরে যদি নষ্ট হয়েছে ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলো আবার ডেভেলপ হবে। হ্যাঁ, তো সেই রকমই মানে যখন প্লাস্টিক এরকম ভাবে আমরা কনজিউম করছি, তখন আমার পেটের যে বায়োডাটা রয়েছে, সেই বায়োডাটার কম্পোজিশনটা কমিউনিটি ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে। তখন ডিস্টার্ব হয়ে গেলে কি হবে, এখানে আমাদের আছে অ্যাফারেন্ট ভেগাস পাথওয়ে আর ইনফারেন্ট ভেগাস পাথওয়ে। এই অ্যাফারেন্ট ভেগাস পাথওয়ে দিয়ে ইনফরমেশন আমার যাচ্ছে, ইনফারেন্ট ভেগাস পাথওয়ে দিয়ে আবার ইনফরমেশনটা ব্যাক করছে আমার গাটের এখানে, এবং আমার একটা মুড সুইং হবে, মুড সুইং, ভালো লাগা ভালো না লাগা সবটাই কিন্তু নির্ভর করবে ওই গাট মাইক্রোবায়োটার উপরে। আমাদের ভাবি না পেট ভালো যায় সব ভালো তার, না বলে না পেট ভালো যায় সব ভালো তার, মুড ভালো, মানুষ ভালো, সবই ভালো। পেট যদি ভালো না থাকে তা কি করে, তাহলে এবার ওই যে ভালো মাইক্রোবায়োটা আছে সেটাকে যদি আমরা নষ্ট করে ফেলি, তাহলে অটোমেটিক্যালি তার ইনফরমেশন আমার ব্রেনে যাবে, এবং ব্রেন থেকে ব্যাক করবে, যে সিগন্যাল দেবে যে এই যে মেজাজ হারানো, হ্যাঁ, সেই জন্য আমরা মুখোমুখি ওষুধ খেতে হবে। হ্যাঁ, এটা একটা ওই একই ছবি আর কি কিভাবে যাচ্ছে সেটা দেখিয়েছি। Microplastics may also translocate to the brain via olfactory valve. এতক্ষণ আমরা বলছিলাম ব্লাড মাইক্রোপ্লাস্টিক্স গাটে এলো, গাট ওয়ালের ভিতর দিয়ে লিভার, কিডনি, হ্যাঁ, তারপরে আপনার ব্রেন, সব জায়গায় ব্রেনে যাচ্ছে কিভাবে, ও তো একটা ব্লাড ব্রেন রেডিয়া থাকে, সহজে কেউ ডিঙাতে পারে, কিন্তু এই মাইক্রোপ্লাস্টিক সহজেই ব্লাড ব্রেন রেডিয়াটাকে ক্রস করে যাচ্ছে, দিয়ে ব্রেনে ব্রেনে ঢুকে পড়লে সমস্তটাই তো গন্ডগোল হয়ে যাবে, না? তো এখানে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স মে অলসো ট্রান্সলোকেট, এখানে না ওই ব্লাড ব্রেন বেরিয়া লাগে, বের করতে হবে।
আমি নাক দিয়ে যখন টেনে ফেললাম, হাজারো মাইক্রোপ্লাস্টিক্স নাক দিয়ে আমার যখন চলে গেল, ওই অলফ্যাক্টরি লোবের মধ্য দিয়ে সোজা ব্রেনে চলে যাবে, ওকে ব্লাড ব্রেন ব্রেন করতে হবে না, যে বেরিয়ারটা আছে বেরিয়ারটা করতে হবে, এই পথেও ওরা চলে যেতে পারে। হ্যাঁ, কি ভয়ঙ্কর আর কি। সেলুলার এন্ড মলিকুলার এফেক্ট ঠিকই হতে পারে, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি হতে পারে, ইনফ্লামেশন হতে পারে, জেনোটক্সিসিটি হতে পারে, ডিএনএ স্ট্র্যান্ড ব্রেক করে দিতে পারে, ক্রোমোজোমাল ইনস্টেবিলিটি হতে পারে, হ্যাঁ, যেগুলো তারপরে হচ্ছে জন্মগত ডিসঅর্ডার হতে পারে, হ্যাঁ, এন্ডোক্রাইন ডিসরাপশন, মানে সমস্ত রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম বা আমাদের যে সমস্ত হরমোনাল সিস্টেম গুলো রয়েছে সেগুলো ডিস্টার্ব করে যেতে পারে। এরপরে হচ্ছে অর্গান অ্যান্ড সিস্টেমিক এফেক্টস, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, আমাদের হার্টের উপরে এর এফেক্ট হতে পারে, হ্যাঁ, স্ট্রোক হতে পারে, এই যে এমআই স্ট্রোক। তারপরে প্লাসেন্টাল মাইক্রোপ্লাস্টিক্স লিঙ্ক টু প্রিম্যাচিওর বার্থ, বাচ্চার মধ্যে চলে প্লাসেন্টার মধ্যে চলে যাবে, প্রিম্যাচিওর বার্থ হয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, রিডিউস ফিটাল গ্রোথ, বাচ্চা বাড়লো না, ঠিক মতো যাচ্ছে না, খাবার ঠিক মতো যাচ্ছে না। তারপরে এই যে রেসপিরেটরি সিস্টেম মধ্যে ক্রনিক ইনহেলেশন, লাং ফাইব্রোসিস, অ্যাজমা, রিডিউসড লাং ক্যাপাসিটি, লিভার এন্ড মেটাবলিজম, ফ্যাটি লিভার, অল্টার্ড লিপিড মেটাবলিজম, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, এই সবই কিন্তু এটা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ডায়াবেটিসের সঙ্গে কোরিলেটেড হয়ে যাবে। ইমিউন সিস্টেমটাকেই পুরো ডিস্টার্ব করবে, যখন আমাদের হরমোনাল সিস্টেমগুলো নষ্ট করে দেবে তখন ইমিউন সিস্টেমটাও ডিস্টার্বেড হবে। হ্যাঁ, তো নেক্সট হচ্ছে আমাদের লিভারের মধ্যে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, অল্টার্ড লিপিড মেটাবলিজম, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ যেটা বলেছি আমরা, এই একটা চিত্র আমরা দেখিয়েছি, কোথায় না পৌঁছাতে পারে মাইক্রোপ্লাস্টিক। টিনি প্লাস্টিক বিটস হাইডিং ডিপ ইনসাইড দ্য হিউম্যান বডি, বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে, আমাদের বডি বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স চলে আসছে, লাংসের বিভিন্ন জায়গায় মাইক্রোপ্লাস্টিক্স চলে আসছে, বডির সমস্ত প্রান্তে সমস্ত অর্গানে চলে যাচ্ছে। এই দেখুন ব্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে মাইক্রোপ্লাস্টিক, হ্যাঁ, আইদার থ্রু ব্লাড অথবা ওই মানে আপনার অপটিক লোবের মধ্য দিয়ে ও গিয়ে সোজা হারিয়ে যাবে ব্রেনে। এই ব্লাডের একটা আমার ক্যাপিলারির মধ্যে যে ব্লাড রয়েছে দেখুন, সেখানে ব্লাড সেলের পাশাপাশি মাইক্রোপ্লাস্টিক্স রয়েছে, তাই না, নীল রঙ যেগুলো দেখানো হয়েছে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স ঢুকে পড়েছে। হ্যাঁ, তো প্লাসেন্টার মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স রয়েছে। এবার দেখুন যে মানে টিনি প্লাস্টিক পার্টিকলস ইন হিউম্যান এগস এন্ড দ্য স্পার্ম ফ্লুইডস, এর মতো মাইক্রোপ্লাস্টিক্স ঢুকে পড়েছে। কোথায় ভাবতে না, এখানে একটা চিত্ররূপ আমরা দেখিয়েছি, ব্রেনের মধ্যে কিরকম ভাবে রয়েছে। তারপরে ফিটালের মধ্যে এইটা আমরা দেখিয়েছি যে এই ফিটাসের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক্স চলে এসেছে, ব্লাড সেলের সঙ্গে এই যে ক্যাপিলারির মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এখানে রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, ফ্লুইডের মধ্যে ঢুকে গেছে। প্রিভেন্টিভ মেজার আমরা এখানে আসছে, এতক্ষণ তো এফেক্টগুলো দেখালাম। It requires individual actions, policy changes, and technological advancements. Globally, measures should be taken for reducing plastic consumption. মানে যেটা জোর দিতে হবে সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক কনজাম্পশনে যাতে কম পরিমাণে কনজিউম করি, প্রমোটিং রিইউজ অ্যান্ড রিসাইক্লিং। ওই যেটা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক এটা বাতিল করতে হবে, এমন প্লাস্টিক ব্যবহার করবো, প্লাস্টিক ছাড়া তো জগৎ চলবে না, প্লাস্টিক এমন ব্যবহার করবো যাতে রিইউজ করতে পারবো, রিসাইকেল করতে পারবো। And developing biodegradable alternatives, এবং এই যে biodegradable alternatives আমরা এমন জিনিস কন্টেইনার ব্যবহার করবো যেগুলো বায়োলজিক্যালি ডিগ্রেড করে মাইক্রোবিয়াল অ্যাকশনে, কিন্তু প্লাস্টিক তো হচ্ছে না, তাই জন্য আমাদের অল্টারনেটিভ সোর্স করতে হবে, আমাদের এটা ব্যান করতে হবে, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, ব্যানিং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, ইমপ্লিমেন্টিং এক্সটেন্ডেড প্রোডিউসার রেসপন্সিবিলিটি, যে প্রোডাকশন তৈরি করছে, আমি প্লাস্টিকটা ব্যবহার করছি, ব্যবসাদার প্লাস্টিকটা তৈরি করেছে, তাকে রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, শুধু এইখানে নয়, সেটা ওইখানে বন্ধ করতে হবে, ওইখানে তোমাকে এর রেসপন্সিবিলিটি ইম্পোজ করতে হবে। হ্যাঁ, এক্সটেন্ডেড প্রোডিউসার রেসপন্সিবিলিটি, তুমি প্রোডিউস করে টাকা পয়সা রোজগার করলে আর বাজারে এসে বলছো যে প্লাস্টিক চলবে না, তুমি বাইরের প্রোডাকশনটা করতে দিচ্ছ কেন? সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক তো তুমি ওখানেই বন্ধ করো, তাহলেই তো হয়। এছাড়াও কি করতে হবে এখানে, মানে ক্যাম্পেইন এখানে রয়েছে, প্রকৃতি বলে একটা ক্যাম্পেইনিং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এইরকম ডিজাইনে আমাদের ক্যাম্পেইন করতে হবে, আমাদের রিডিউস কনজাম্পশন, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক একেবারে বন্ধ করতে হবে, বাল্ক বাইং করতে হবে, ছোট প্যাকেট যত কিনবেন তত প্লাস্টিক, আপনি যদি একসঙ্গে কেনেন একটা প্লাস্টিক আপনার হয়ে যাবে। বাল্ক বাইং, মেটেরিয়াল অল্টারনেটিভস, আমাদের ভাবতে হবে এখন এই কাগজ মানে গ্লাস, মেটালস, কার্ডবোর্ড এইগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে,
অ্যাওয়ারনেস, যেখানে প্লাস্টিক ছাড়া চলবে না সেটা তো করতেই হবে। আপনি গাড়ি তৈরি করবেন, প্লাস্টিক দেবেন না, কিভাবে বানাবেন? এখন তো সে অল্টারনেটিভ কিছু বেরোয়নি। টায়ার কিভাবে আপনি বাতিল করে অন্য কিছু নিয়ে আসবেন, সেগুলো তো সময় সময় বলতে, কিন্তু যেখানে কমানো যাবে সেই জায়গাটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আর অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনিং, raise awareness about the impact of the plastic pollution and promote responsible consumption. এই যে promote reuse and recycling, বেশি করে রিউজ রিসাইক্লিং ব্যাপারটাকে প্রমোট করতে হবে। হ্যাঁ, আর ডেভেলপ বায়োডিগ্রেডেবল অল্টারনেটিভ, বায়োপ্লাস্টিক তৈরি করতে হবে। যদিও সেটাও বেশ কিছুদিন যায়, কিন্তু সেগুলো ডিগ্রেড করে যায় অল্প দিনের মধ্যে। আমাদের বেশ ছিল আমাদের পশ্চিমবাংলা, তো বাংলাদেশ পশ্চিমবাংলা সর্বত্রই তো জুট আমাদের ছিলই। আজকে তো জুটের ব্যাগ তো কেউ নেয় না, স্টাইল আমাদের কাছে এখন প্লাস্টিক, ভালো ভালো প্লাস্টিক নিয়ে আমরা যাবো, জুটের ব্যাগ নিয়ে কি যাওয়া যাবে? হ্যাঁ, কিন্তু সেটাকে প্রমোট করতে হবে। কটন, জুট, যেগুলো মানে অর্গানিক মেটেরিয়াল, যেগুলো বায়োলজিক্যালি ডিগ্রেড করবে, সেগুলো প্রমোট করতে হবে। হ্যাঁ, এছাড়া পলিসি ফ্রেম করতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে হবে, লেজিসলেশন, স্ট্রিক্ট লেজিসলেশন থাকবে, বাজারে কোনো প্লাস্টিক, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে না। গেলে স্ট্রিক্টলি তার পানিশেবল অফেন্স সেগুলো সেটা দিতে হবে। আপনি যতক্ষণ না ইম্পোর্ট করে, যে কিনছে, যে বিক্রি করছে, কিন্তু সব থেকে প্রথম কথা যে প্রোডিউসার, হ্যাঁ, এক্সটেন্ডেড প্রোডিউসার রেসপন্সিবিলিটি, সেইখানে ফিক্স আপ করতে হবে। এই এক্সটেন্ডেড প্রোডিউসার রেসপন্সিবিলিটি বলা হয়েছে, এক্সটেন্ডেড প্রোডিউসার রেসপন্সিবিলিটি, হ্যাঁ, সকলকেই রেসপন্সিবল করতে হবে। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটাও আর একটা বড় ব্যাপার। আমাদের যে সমস্ত শহরগুলো আছে, আধা শহর আছে, যত এই ধরনের প্লাস্টিক কালেকশন করছে, বাড়ি বাড়ি কালেকশন করছে, অনেক শহরে, আধুনিক শহরে ওয়েস্ট কালেকশন করা হয়, দুটো পার্টে করা হয়, অর্গানিক ওয়েস্ট আর ইনঅর্গানিক ওয়েস্ট। ইনঅর্গানিক ওয়েস্ট যেগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্লাস্টিকটাও থাকে, প্লাস্টিকটা আলাদা করে কালেকশন করা যেতে পারে, সেগুলোকে আলাদা করে রিসাইকেল করা যেতে পারে, সে রিপ্রসেস করা যেতে পারে। সেইভাবে মানে এটা সরকারকেও হস্তক্ষেপ করতে হবে, আমাদের অ্যাওয়ারনেস যেমন বাড়ানো দরকার, অ্যাট দ্য সেম টাইম পলিসি ফ্রেম করাটাও দরকার। ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশনও দরকার, ফস্টার collaboration between nations to address plastic pollution through treaties and agreements. So preventive measures adopted in India. কি করেছে ইন্ডিয়া? কি প্রিভেন্টিভ মেজার্স নিয়েছে? সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বিভিন্ন জায়গাতে সারা ভারতবর্ষে ব্যান করেছে, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় চলছে এখন, সেগুলো তাকে বুড়া আঙুলে দিয়ে। এক্সটেন্ডেড প্রোডিউসার রেসপন্সিবিলিটি কেমন ইন্ডিয়াতে ইম্পোজ করার চেষ্টা করছে। প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল তৈরি করতে হবে। ম্যানেজমেন্ট রুল মানে পৌরসভা বা যে কোনো জায়গা, পঞ্চায়েত, যাই হোক না কেন, সেগুলো কালেকশন করা, ওয়েস্টটাকে সেগ্রিগেট করা, প্লাস্টিক বা আদার যে সমস্ত মানে নন ডিগ্রেডেবল মেটেরিয়াল থাকবে তাদেরকে সেগ্রিগেট করা, তাদের আলাদাভাবে ট্রিটমেন্ট করা, অ্যান্ড ডিসপোজাল অফ দ্য প্লাস্টিক ওয়েস্ট। আর এই অ্যাওয়ারনেস, প্রকৃতির মতো ক্যাম্পেইন করা। প্রকৃতি একটা তৈরি সংগঠন হয়েছে, যে সংগঠন কি প্রকৃতি আর রেইজিং পাবলিক অ্যাওয়ারনেস about plastic pollution and promoting sustainable practices. তার সঙ্গে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, আরো আধুনিক রিসার্চ দরকার। ক্লিনলিনেস ড্রাইভস, বিভিন্ন ধরনের সরকারের ড্রাইভ নেওয়া উচিত। স্বচ্ছ ভারত মিশন, ইন্ডিয়ার একটা বড় ক্লিনলিনেস ড্রাইভস, আর ফোকাসড অন ইমপ্রুভিং স্যানিটেশন অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইনক্লুডিং প্লাস্টিক ওয়েস্ট। তো ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন দরকার। India is actively involved in international efforts to combat plastic pollution, including MARPOL. আর এদিকে এক্সটেন্ডেড প্রোডিউসার রেসপন্সিবিলিটি পোর্টাল তৈরি করা দরকার। যখন কিছু দেখা যাবে পোর্টালে রিপোর্ট করবে সবাই, পোর্টালে রিপোর্ট করে পোর্টাল খোলা দরকার। The Central Pollution Control Board, under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has launched a centralized portal for registration, reporting, and certification related to plastic waste management and EPR obligations. এরপরে দেখুন স্বচ্ছ ভারত মিশন আরবান, এটা একটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট গ্রহণ করেছিল, continues to pile up across urban landscapes. Innovative interventions under the Swachh Bharat Mission Urban are not just এটা তৈরি হয়েছে, এটা শুধুমাত্র are not just addressing the challenge but transforming it into an opportunity. এটা নট এজ চ্যালেঞ্জ, এটাকে আমরা অপরচুনিটি হিসাবে গ্রহণ করছি। এখন আমাদের যে প্লাস্টিক এমন যদি করা যায়, যে প্লাস্টিক বাড়ি বাড়ি রয়েছে, যদি এমন করা যায় যে রিওয়ার্ড দেওয়া যায়, যে হ্যাঁ তুমি এই প্লাস্টিকগুলো যদি এক জায়গায় করো, তারপর 5 দিন পরে বা 7 দিন পরে যদি তুমি আমাদের প্লাস্টিকগুলো দাও, আমরা তার বিনিময়ে তোমাকে কিছু টাকা দেবো। তাহলে কিন্তু আপনি দেখুন আমাদের মা বোনরা কিন্তু কোনোদিনই বাড়ির একটা পেপার ডাস্টবিনে ফেলে দেয় না, বিদেশে হয়তো ফেলে দেয়,
কিন্তু আমাদের দেশের মা বোনরা এতটাই সচেতন, তারা কিন্তু একটা পেপারও, খবরের কাগজ দেখবেন যে কোথাও কোনোদিন ডাস্টবিনে রয়েছে এরকম দেখবেন না। তারা জড়ো করে রাখছে, সেটাকে হয় অন্য পারপাসে ব্যবহার করছে, না হলে সেটাকে দিনে মাসের শেষে বিক্রি করছে। সিমিলারলি প্লাস্টিকটাকেও যদি সেইভাবে জড়ো করে রাখা যায়, কোনো একটা কন্টেনার রাখা যায়, এবং দিনে প্রচুর লোক আসে যারা কম পয়সায় কিনতে আসে, তাদেরকে কম পয়সায় যদি দিয়ে দেওয়া যায়, সেই প্রভিশন যদি তৈরি করা যায়, তাহলে পরে সবাই সেটা করবে, না করার কিছু নেই। সেই রকম কোনো জায়গা আমরা তৈরি করতে পারি কিনা। স্বচ্ছ মিশনে, স্বচ্ছ ভারত মিশন আরবানে কিন্তু সেই ধরনের একটা স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা হচ্ছে। এখানে দেখুন, আমি কতগুলো এক্সাম্পল দিচ্ছি। ত্রিচি, এখানে ফার্মার মার্কেটে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সব ব্যান করে দিয়েছে, ওখানে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ফ্রি। সবাই দেখুন ব্যাগ নিয়ে গেছে, এই যে ত্রিচি দেখুন নিজে নিজে বাড়ি থেকে ব্যাগ নিয়ে গেছে কেনার জন্য, কোনো প্লাস্টিক নেই। এবার প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এট চরধাম উইথ ডিজিটাল ডিপোজিট রিফান্ড সিস্টেম। ওই যে দেখুন একটা 10 টাকার একটা বোতল রয়েছে, বোতলটা ফেরত দিয়ে দিচ্ছে, তার বিনিময়ে একটা টাকা পাচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন? এরকম আর কি প্লাস্টিক গুলো ফেরত দিলে একটু পয়সা পাওয়া যাবে। ডিজিটাল যেখানে দেখবেন ওরকম একটা যদি জায়গা থাকে তো পয়সা ফেরত পাওয়া যাবে। এই আর একটা জায়গা রয়েছে প্লাস্টিক মিল্ক পাউচ বাই ব্যাক স্কিম। আপনি প্লাস্টিক পাউচ গুলো, যে দুধের যে প্যাকেটগুলো সুন্দর করে কাটুন, নষ্ট করবেন কেন? সেগুলো দাম হতে পারে, ধরুন আপনি প্লাস্টিক প্যাকেটটা যদি এমনি কেউ ফেরত দিয়ে দেয়, তার জন্য একটা ভ্যালু দেওয়া যেতে পারে। সেটা যদি জলে ধুয়ে যদি ফেরত দেয় কদিন পরে, তাহলে একসঙ্গে করে যদি দেয়, তার জন্য একটা দাম হতে পারে। সেই রকম যদি একটা দাম পায় বাড়ির মেয়েরা, তাহলে অটোমেটিক্যালি তাদের একটা টেন্ডেন্সি আসবে এগুলো ফেলে না দিয়ে সেগুলোকে রাখা, রিসাইকেল করা। এগুলো তো রিসাইকেল করাই যেতে পারে। পাটিয়ালা ট্রান্সফর্মস মাল্টিলেয়ার প্লাস্টিক ইনটু চিপ বোর্ডস। প্লাস্টিককে মাল্টিলেয়ার করে সেখানে মেশিন দিয়ে চিপ বোর্ড তৈরি করা হচ্ছে। এবার ইউনিয়ন গ্লোবাল প্লাস্টিক ট্রিটি, এটা একটা হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন 2022 মার্চে, ফেব্রুয়ারি মার্চে একটা হয়েছিল। ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেম্বলি met in Nairobi to discuss the possible most influential environmental policy since the Paris Accord. So, an intergovernmental negotiating committee on plastic pollution was created there, and their goal was to utilize science-based policy throughout the globe. এই জায়গাটা ছিল। লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক একটা তৈরি করা হয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসেম্বলি UNIA 5.2 adopted a historic resolution to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment. এখানে দেখা যাচ্ছে যে তাদের একটা সম্মেলনের শেষে তারা সবাই আনন্দ করছে। গ্লোবাল ট্যুরিজম প্লাস্টিক ইনিশিয়েটিভ, এটাও আমাদের, আমরা বিশেষ করে এই যে উইন্টার সিজন শুরু হয়ে গেল, যেখানে যেখানে মানুষ যাচ্ছে পিকনিক করতে, যেটা ধরুন মানুষ পিকনিক করতে আনন্দ করতে যাচ্ছে এমন জায়গায় যেগুলো খুব সুন্দর জায়গা, যেখানে প্লাস্টিক সাধারণ থাকার কথা না, কিন্তু এখন সবাই চলে যাচ্ছে খাবার দাবার নিয়ে। মানুষের সংখ্যা তো প্রচুর, প্রত্যেকটা প্লাস্টিক প্যাকেটে করে যেহেতু ইজি টু ইউজ, ইজি টু হ্যান্ডেল, সবাই নিয়ে চলে যাচ্ছে। এইবারে যতই বলা থাকুক যে আপনি কন্টেনারে ফেলুন, প্লাস্টিক বাড়িতে ব্যাগ করে নিয়ে আসুন, তবু কিছু মানুষ আছে এখন ওখানে ছড়িয়ে দিচ্ছে, এবং সেইগুলোই তো আলটিমেটলি মাইক্রোপ্লাস্টিক ডেভেলপ করতে। হিমালয়ে কি এমনি এমনি গেছে মাইক্রোপ্লাস্টিক, তেমন ভাবেই গেছে। এখন সবাই সেখানে যাচ্ছে, বছরে বহু মানুষ যাচ্ছে, তার সঙ্গে খাবারের প্যাকেট নিয়ে যাচ্ছে, ফেরার সময় সেগুলো ক্যারি করছেন সবগুলো। এই জায়গাটাই আর কি মানে মানুষকে ভাবাতে হবে যে ট্যুরিজম অবশ্যই দরকার আছে, কিন্তু আমাদের ভাবাতে হবে যারা ট্যুরিজমে পার্টিসিপেট করছে যে তুমি যা নিয়ে যাবে প্লাস্টিক, সেগুলো তুমি ব্যাক করে নিয়ে আসবে। এটা একটা মানে প্রসেস আমাদের তৈরি করা আছে। যারা সার্কুলার প্লাস্টিক ইকোনমি যদি আমাদের ডেভেলপ করা যায়, তাহলে যাই থাকুক তাকে আলটিমেটলি আবার রিসাইকেল করে ইউজ করা যাবে। বাট টু ডু নেক্সট টু রেস্ট্রিক্ট plastic pollution, ban on plastic bags, এটা একটা কথা বলে, ban on all single use plastic items, তারপরে banning of non biodegradable plastics, যেগুলো biodegradable করছে না সেগুলো ব্যান করে দিতে হবে, outlaw plastic bags, straws and containers, তারপরে আছে soft friendly, নিজে এরকম কাগজের ব্যাগ দিতে হবে, কাপড়ের ব্যাগ দিতে হবে। Plastic bags are once a modern convenience but can be efficiently replaced by reusable bags, many of which hold up compactly in order to be portable. এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বায়োপ্লাস্টিক তৈরি করাটা, সমুদ্র থেকে দেখুন এখানে মানে বিভিন্ন ধরনের অ্যালগিকে নিয়ে আসা হচ্ছে, সেগুলোকে দিয়ে ব্যাগ বানানো হবে বা কন্টেনার বানানো হবে। বায়োপ্লাস্টিক্স ইউজ করা হচ্ছে, পলিহাইড্রক্সি অ্যালকানোমাইডস or PAS,
from microalgae, chlorella and spirulina species, এদের থেকে বের করা হচ্ছে এই যে নিউ অল্টারনেটিভ ফর কনভেনশনাল প্লাস্টিক্স, যেগুলো কুইকলি ডিগ্রেড করে যাবে। হ্যাঁ, এছাড়া all of the small steps to create big impact, যেটা স্টুডেন্টদের জন্য আর কি, সে নো টু সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক। তারপরে যেটা আছে যে তাহলে আমরা কি করব, ইউজ রিইউজেবল ওয়াটার বটলস, ইউজ রিইউজেবল কাটলারি, ইউজ মেটাল স্ট্র, হ্যাঁ, যেগুলো আমরা সহজেই, চিরুনি, সেটা বাঁশের চিরুনি ব্যবহার করতে পারি আমরা, নুনের জার, এগুলো কাঁচের আমরা ব্যবহার করতে পারি, আমাদের টিফিন ক্যারিয়ারটাও আমরা মানে পেপার বা অন্য গ্লাসের আমরা ব্যবহার করতে পারি, এইরকম আর কি। টুথব্রাশটাও এখন আবার মানে সেটা এখন জানি না সেটা কতটা বাস্তবায়িত হবে, যে বাঁশ দিয়ে তৈরি করা টুথব্রাশ যদি ব্যবহার করা যায়, হ্যাঁ, তাহলে ওই মাইক্রোপ্লাস্টিক্স বা প্লাস্টিক্স এর ইউজ গুলো কমবে। এইটা আমরা দেখিয়েছি যে নাম্বার অফ পাবলিকেশনস আর কি, দেখুন মাইক্রোপ্লাস্টিক্স এর পাবলিকেশন কি রকম রেটে বেড়েছে, যে কত কাজ করছে, কত কাজ সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে। 2014 তে রিসার্চটা শুরু হয়, হ্যাঁ, মাইক্রোপ্লাস্টিক্স নিয়ে প্রথম। তার আগে হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পাবলিকেশন হয়েছে, কিন্তু মানে খুব অর্গানাইজড যে পাবলিকেশন গুলো 2014 থেকে শুরু হয়ে সংখ্যাটা কোথায় গেছে 2023 এ 3816, হ্যাঁ, সেটা মাইক্রোপ্লাস্টিক্স নিয়ে পাবলিকেশন। মাইক্রোপ্লাস্টিক্স এক্সপোজার নিয়ে পাবলিকেশন দেখুন 1146, আর মানে মাইক্রোপ্লাস্টিক টক্সিসিটি নিয়ে 1312টা পাবলিকেশন আমরা দেখেছি। এগুলো তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পাবলিশড বুকস রিগার্ডিং প্লাস্টিক পলিউশন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বুকস যেগুলো বাজারে অ্যাভেলেবল আর কি। এছাড়াও মানে কিছু আমরা রেফারেন্স দিয়েছি এটা তৈরি করার জন্য, যে সমস্ত রেফারেন্স আমরা ব্যবহার করেছিলাম, খুবই ভালো ভালো মানে লোকেদের পাবলিকেশন আমরা ইউজ করেছি তৈরি করার জন্য, তাদের রেফারেন্স গুলো আমরা এখানে দিয়েছি। এছাড়া আমাদের নিজেদের কিছু কাজ, দুটো কাজ আমরা এখানে দেখিয়েছি। একটা ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর 6.2 গ্রিন অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি, এটাতে আমাদের মানে ওয়ার্কাররা সবাই কো-ওয়ার্কাররা রয়েছে, আমি নিজেও আছি। আর একটা পাবলিকেশন আমাদের এটা 4.4 এ পাবলিশ হয়েছে, এটাও আমরা করেছি। আরো কাজ চলছে আমাদের মাইক্রোপ্লাস্টিক্স নিয়ে, আরো অনেক কাজ চলছে। তো এই হচ্ছে আমাদের টিম, হ্যাঁ, প্রিয়জিৎ রয়েছে আমাদের টিমের মধ্যে। প্রিয়জিৎ আমার পোস্ট ডক্টরাল ফেলো, ও এখন অধ্যাপক স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মানে এক কথায় বলতে গেলে আমি বাকরুদ্ধ, মানে এত সুন্দর করে, এত সাবলীলভাবে উনি আমাদের বুঝিয়ে বললেন। এই রাজা রামমোহন রায়ের একটা কথা মনে পড়ে যায়। রাজা রামমোহন রায়ের একটি বিখ্যাত লেখায় ছিল, মনে করো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। তো এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। একটা স্যারের সঙ্গেই সংযোজন বলি, নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটির এক বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন কেমিস্ট্রি, তার নাম প্রফেসর মিহির চৌধুরী। আমরা IICS এর একজন মিহির চৌধুরীকে জানি, আবার ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি ছিলেন। তিনি একটি পরে IIT খড়গপুরের ডিরেক্টর, গুয়াহাটির ডিরেক্টর হয়েছিলেন, তেজপুর ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি একটি খুব দামি কথা বলেছিলেন, মাদার নেচার হ্যাজ নট ক্রিয়েটেড এনিথিং হুইচ ইজ নট বায়োডিগ্রেডেবল। সো আমরা হিউম্যান বিং এই প্লাস্টিক তৈরি করেছি। এই মেনেজ থেকে বেরোনোর পথ আমাদেরই দেখতে হবে। আর সত্যেন্দ্রনাথ বোস বলতেন, যারা মাতৃভাষায় বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে জানে না, আসলে তারা বিজ্ঞানটা জানে না। স্যার এটা প্রমাণ করে দিতেন, কি সুন্দর সাবলীলভাবে বাংলায় প্লাস্টিকের মানে একদম মানে সিনথেসিস থেকে শুরু করে একেবারে সেলুলার লেভেলে কি হয়। স্যার সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। না, আমি ভালো লাগলো এরকম স্যার একটা অ্যাসেম্বলিতে যদি একটা ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া যায়, তাহলে যারা শুধু ডিপার্টমেন্ট একটা পসিবল, কিন্তু আমার মনে হয় মন্ত্রীমহল সবাই এই ব্যাপারটা জানে না। একটা ওই লেভেলে একটা যদি ডেমনস্ট্রেশন দেয়, তাহলে অনেকেই কিন্তু এটাকে ব্যান করে দেবে, সিঙ্গেল প্লাস্টিক ইউজটা। এই অ্যাওয়ারনেসটা খুব দরকার, দরকার যে আমরা সবাই কি করছি। একদম অনেকেই জানেন না, এটা শুধু একটা ডিপার্টমেন্ট জানে, অন্যান্য খুবই ইন্টারেস্টিং আর কি জিনিসগুলো। খুবই আমরা ভবিষ্যতেও স্যারকে আবার পাবো এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে অনুষ্ঠানে একটু চা